my channel Funlit with Anushua. In today's video, we are going to complete Robert Browning's text, The Last Ride Together. Your much requested video, so let's begin with the text. তাহলে প্রথমেই আমরা as usual একটু জেনে নেব about the publication details, structure and the genre of the poem. তাহলে this particular poem, The Last Ride Together, it was first published in the volume Men and Women in the year 1855. And later it was again published in Dramatic Romances, another collection of Browning's poem, in the year 1868. So the first publication date যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে হচ্ছে 1855 and later যদি কবিতাটা আবার পাবলিশ হয়েছিল and that was in the year 1868. Okay, the first volume in which The Last Ride Together was published was Men and Women, and later it was published in the volume Dramatic Romances. Altogether, the poem has 110 lines, okay, and there are altogether 10 stanzas and 11 lines in each stanza. তাহলে টোটাল কতগুলো লাইন রয়েছে? 110টা লাইন রয়েছে দ্য লাস্ট রাইড টুগেদারে। সেই 10টা লাস্ট রাইড টুগেদারে 110টা লাইন রয়েছে এবং the entire poem is divided into 10 stanzas, okay, and each stanza carries 11 lines. So 11টা করে লাইন রয়েছে এক একটা স্ট্যান্জাতে। The rhyming scheme seems to be very unconventional here. The rhyming scheme is A A B B C D D E E E C. Okay, so this is the rhyming scheme of the poem. A A B B C D D E E E C. So it completes the 11 lines of the poem. Now comes the genre. তাহলে কবিতাটাকে আমরা কোন জনরায় ফেলতে পারি? দেখো, first of all, the genre that comes in our mind is a dramatic monologue. Dramatic monologue আমরা জানি that the speaker is caught at a very critical moment of his life, okay? এবং there is a silent listener. এবং the speaker actually expresses the deeper psychological aspects of his character in the dramatic monologue. And since we have probably read that of My Last Duchess, আমরা যেহেতু লাস্ট ডাচেস কবিতাটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো এবং সেখানে দেখতে পেয়েছো দ্যাট কিভাবে দ্য ডিউক অফ ফেরারা হি অ্যাকচুয়ালি স্পিক্স ইন ফ্রন্ট অফ দ্য সাইলেন্ট অডিয়েন্স। কে সাইলেন্ট অডিয়েন্স? এমিসেরি, ওকে, কাউন্ট অফ টাইরোলের এমিসেরির সাথে সামনে ডিউক অফ ফেরারা কথা বলছেন অ্যাবাউট হিজ লাস্ট ডাচেস। তো ঠিক সেই রকমই এখানে সাইলেন্ট অডিয়েন্সটাকে মানে কে শুনছে? দ্যাট ইজ সাপোজিটলি দ্য পোয়েটস বিলাভেড। ওকে, তাহলে পোয়েটস বিলাভেড এখানে সাইলেন্ট, যেমন একদম লাস্ট স্ট্যান্জাতে বলছে যে অনেকক্ষণ তুমি কোনো কথা বলোনি, তার মানে কি দ্য বিলাভেড ইজ সাইলেন্ট। There is another symbolic interpretation of that, but we can guess that the poet or the poet lover, the lover actually is talking in front of the beloved who is silent. Therefore, it actually gives a sense that the poem is written in the form of a dramatic monologue. Apart from that, the poem actually begins with a dramatic abruptness. I said, when it seems that the poem begins in medias res, that means in the middle of something, in the middle of the relationship or the middle of some event. So it opens dramatically, then it expresses the inner psychology of that of the lover. Okay, so in all that sense, we can consider The Last Ride Together as a dramatic monologue. আবার এটাকে আমরা ড্রামাটিক লিরিক বলতে পারি because it has a spontaneity of the lyric, it has the subjective emotion expressed, okay, and the emotion combines that of the innermost passionate thoughts of a sexual urge with an idea of spiritual illumination. এবং সেই জন্য এই কবিতাটার মধ্যে আবার যেহেতু একটা ড্রামাটিক টোন রয়েছে, একটা ড্রামাটিক ইন্টেন্সিটি, সাসপেন্স রয়েছে, সো কনসিডারিং অল দিস অ্যাসপেক্টস আমরা এই কবিতাটাকে ড্রামাটিক লিরিক হিসেবেও দেখতে পারি। এছাড়াও উই ক্যান অলসো কনসিডার দ্য পোয়েম অ্যাজ এ ফিলোসফিক্যাল ওয়ান, কেননা এখানে আমরা উই ক্যান গেট দ্য লাভার্স ফিলসফি, ওকে, অ্যান্ড থ্রু দ্য লাভার উই ক্যান গেট অ্যাকচুয়ালি ব্রাউনিংস ফিলসফি অফ লাইফ। তাহলে এবার চলে আসি কবিতাটা কোন মিটারে লেখা। দ্য পোয়েম ইজ রিটেন ইন আয়াম্বিক পেন্টামিটার। Tone. The tone is optimistic, acceptance and liberation. So we know that Browning is generally considered to be very optimistic.
ওকে, দো হিজ রাইটিংস আর আ বিট এনিগম্যাটিক মানে কিছুক্ষণ সময়, যেমন অ্যান্ড্রিয়া ডেল সাতো বা ফ্রা লিপি, হ্যাঁ, এগুলোর ক্ষেত্রে যেমন প্রায় ব্রাউনিংকে বলা হয় কি ভীষণ দুর্বোধ্য, বোঝা যায় না। বাট হিজ আইডিয়াস ও থটস কেন বোঝা যায় না, তার কারণ হচ্ছে কি, একদম লাস্ট এই পয়েন্টটাতে চলে আসি, এমফাসাইজ আপন দ্য সাইকিক রিয়ালিটি অ্যান্ড উইশ ফুলফিলমেন্ট। অদ্ভুতভাবে ব্রাউনিং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই কি হিজ এমফাসিস আপন সাইকিক রিয়ালিটি। নাও হোয়াট ইজ দ্য টার্ম সাইকিক রিয়ালিটি? রিয়ালিটি মানে আমাদের আশেপাশে যা কিছু হয় আমরা সেটাকে রিয়ালিটি বলি, তাই তো? কিন্তু আমাদের আশেপাশে যা কিছু ঘটছে সেটা আমাদের মনের ওপর, আমাদের মনস্তত্ত্বের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের মনে, নিজের মনে মনে দেখবে আমরা অনেক কিছু ভাবি, অনেক কিছু এক্সপেক্ট করি, and that expectation, that hope actually comes from the reality. বাস্তবে কোনো একটা ঘটনার সাপেক্ষে আমাদের মনের গভীরে সাইকোলজিক্যালি উই হ্যাভ সাম ফিলিং, সাম হোপ, সাম অ্যাংজাইটি, সাম ফিয়ার। এবং ব্রাউনিং অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ দ্য psychological impact of the reality, that how an individual corresponds to the reality. একজন ব্যক্তি বিশেষ বাস্তবটাকে তিনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন। এই যে ধরো একটা গাছ রয়েছে, কেউ যদি সে একটা গাছকে দেখে, মানে ধরো সেই গাছের কোনো পাতা নেই, একটা ন্যাড়া গাছ, কারোর কাছে মনে হবে কি এটা হচ্ছে জীবন, ইট ইন্ডিকেটস ওল্ড এজ, ডিকে, ডেজোলেশন। আবার কারোর কাছে মনে হতে পারে কি এই ন্যাড়া গাছটা ইজ লট অফ অ্যাবাউট দ্য পসিবিলিটিস, পাতা নেই মানে কি ইন্ডিকেট করছে যে এর একটা টার্ন শেষ হয়ে গিয়ে নাও দ্য ট্রি ইজ রেডি ফর এ নিউ লাইফ। ওকে, তাহলে এটা ডিপেন্ড করছে কি হাউ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পারসিভ দ্য ট্রি। তাহলে সাইকিক রিয়ালিটি তাই অনেকটা বাস্তবকে দেখার যে দৃষ্টিকোণ, এবং সেই বাস্তব একজন ব্যক্তির ওপর, একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ওপরে কীভাবে সাইকোলজিক্যালি প্রভাব ফেলতে পারে, এবং সেই সাইকোলজিক্যাল প্রভাবের যে আউটকাম, দ্যাট ইজ দ্য কনসার্ন অফ ব্রাউনিংস পোয়েটিক এন্ডেভার। Okay, apart from that we can see that wish fulfillment. What is wish fulfillment? যেটা ধরো বাস্তবে সম্ভব নয় সেটাকে কখনো কোনো স্বপ্নের মাধ্যমে, অনেক সময় হয় বাস্তবে যেটা পাচ্ছি না স্বপ্নে গিয়ে দেখা যায় কি সেই জিনিসটা আমি পেয়ে গেছি, আবার যখন চোখটা খোলে স্বপ্নটা ভেঙে যায়, তখন সেই বেদনা, একটা প্যাশন, একটা খারাপ লাগা, যেটা আমরা অনেকটা চার্লস ল্যামের ড্রিম চিলড্রেনে দেখতে পাই। তাহলে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কী হচ্ছে, চার্লস ল্যামের ক্ষেত্রে তার যে ড্রিম চিলড্রেন, তার যে ইচ্ছে সেইটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো Browning's emphasis is about that psychic reality and the wish fulfillment through dreams or through that of the inner psychological space. তাহলে এই কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী কী? একটা তো ডেফিনেটলি ব্রাউনিং সাইকোলজিক্যাল, মানে ব্রাউনিংস এমফ্যাসিস আপন সাইকিক রিয়ালিটি। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট অফ আ লাভার ইজ রিজেক্টেড ইন লাভ। ওকে, তাহলে তার সাইকিক রিয়ালিটিটা কি, সে এই রিজেকশনটাকে কিভাবে দেখছে, তার মনস্তত্ত্বে এই রিজেকশনে কী প্রভাব পড়ছে সেইটা নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। এবং উইশ ফুলফিলমেন্ট আদৌ কি একটা রাইড হচ্ছে, নাকি দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি অ্যান ইমাজিনেশন অফ দ্য লাভার, সেটা আমরা এক্সপ্লোর করব যখন আমরা টেক্সটে শুরু করব। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, দ্য ব্রাউনিং হিয়ার সিমস টু চ্যালেঞ্জ দ্য ভেরি ভিক্টোরিয়ান অ্যাটিটিউড। দেখো, ভিক্টোরিয়ান অ্যাটিটিউড বললে প্রথমে যে কবিতাটা মাথায় আসে দ্যাট ইজ টেনিসন্স ইউলিসিস। ইউলিসিসে কি দেখছি, আ ডিজায়ার ফর ট্রাভেল, অ্যাডভেঞ্চার, কঙ্কার, ভিক্টরি, প্রাইড, গ্র্যান্ডার। কেননা ভিক্টোরিয়ান এজ অ্যাকচুয়ালি ইউজ টু সেলিব্রেট ইটস সাকসেস, ইট ইউজ টু ক্রেভ ফর সামথিং। ওকে, অ্যাডভেঞ্চার এবং কখনো হার না মানা, সেই একদম ইউলিসিসের লাস্ট লাইন মনে পড়ে যায়, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু উইল। এখানে রাদার উই ক্যান সি আ ভেরি ডিফারেন্ট পিকচার। উই ক্যান সি ব্রাউনিং অ্যাকসেপ্টেড হিজ ফেট। ইউলিসিস যেমন চ্যালেঞ্জ করছে যে না আমি মানি না এই বার্ধক্যকে, ওল্ড এজ হ্যাড ইটস অনার অ্যান্ড টয়েল, কিন্তু এখানে উই ক্যান সি দ্যাট দ্য লাভার ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম, দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার, হি অ্যাকসেপ্টস দ্য ফেট। তিনি কি বলছেন, মানে সিন্স ইফ ইটস বি সো, মানে এটাই যখন হওয়ার আছে, আমি জানি আমার ফেটে এটাই লেখা আছে। সো হিয়ার উই ক্যান সি অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেট, অ্যান্ড ইটস নট দ্যাট অফ এ স্টোইক অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেট, যেটা আমরা মরিয়ার ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে একটা স্টোইক অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেট। না, এখানে যেমন আমরা দেখতে পারি দ্য লাভার, তার অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেটটা কি, ইটস রাদার জোভিয়াল, ইটস জয়ফুল,
এটা তো হওয়ারই ছিল, সো লেটস ডু সামথিং এলস, লেটস টেক ইট আদারওয়াইজ। তাহলে এখানে ভিক্টোরিয়ান যে অ্যাটিটিউড অফ ভিক্টরি, কঙ্কার, প্রাইড, সেটা এখানে নেই। রাদার এখানে আমরা we find here a joyful acceptance, a surrender to that of a divine will. একটা যেন যে ভাগ্য বা ভবিতব্য তোমার জন্য যেটা বেছে রেখেছে সেটার প্রতি একটা সারেন্ডারিং টোন পাচ্ছি, রাদার উইচ ইজ ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি টু দ্য টোন অফ ইউলিসিস, রাইট? আবার ভিক্টোরিয়ান এজে দেখো দ্য মেন উইমেন রিলেশনশিপ ইজ generally conceived as in the form of an ideal couple, husband wife, একটা domesticity picture আমরা পাই। So Victorian idea of man women relationship is very much based on the perception of marriage and domesticity, ঠিক আছে? একটা গার্হস্থ্যের পরিবেশ, একটা বিবাহ, একটা কমিটমেন্ট, এইখানে দেখো বলছে কি সম্পর্কটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি দ্য ব্রেকিং অফ আ কমিটমেন্ট। আবার দেখো যেখানে ভিক্টোরিয়ান এজে মহিলাদেরকে দ্য উইমেন ওয়ের কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান এঞ্জেল অফ দ্য হাউস, মহিলাদেরকে কি মনে করা হতো? ঘরের লক্ষ্মী। মানে ভিক্টোরিয়ান এজ ডিড নট অ্যালাউ মাচ ওপিনিয়ন ফ্রম দ্য উইমেন। ভিক্টোরিয়ান এজে উই ক্যান সি রাদার এ সাইলেন্স অফ দ্য উইমেন, যেরকম ইউলিসিসে পাই। পেনেলপের কি ওপিনিয়ন আমরা জানতে পারি না, ঠিক আছে? ইউলিসিস বলে দিচ্ছে আমি এটা করবো, আমি বেরিয়ে যাবো, ব্যাস। পেনেলপ ইজ সাইলেন্ট, উই নো দ্যাট পেনেলপ নেভার টকস ব্যাক অ্যাজ ইট সিমস। কিন্তু এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য বিলাভেড ইজ বোল্ড ইনাফ, শি সেড দ্যাট নো, আমি ইন্টারেস্টেড নই আর সম্পর্কটা রাখতে। তার মানে এখানে কি ইট অ্যালাউজ আ ভয়েস টু দ্য উইমেন, একটা নারীর একটা কণ্ঠ রয়েছে, তার একটা ওপিনিয়ন রয়েছে। এবং এখানে আনলাইক পরফিরিয়াস লাভার, উই ডু নট সি হিয়ার দ্য লাভার, ওকে, দ্য লাভার হ্যাজ আ কাইন্ড অফ আ ডেভিলিশ ইন্টেনশন, বা ডিউকের মতো এখানে লাভার কিন্তু for this decision of the beloved he is not intending to kill her, to assault her, rather he accepts this willingly। এবং সেখানে লাভার তাকে বিলাভেডকে কি রিকোয়েস্ট করছে যে সম্পর্ক শেষ, ঠিক আছে, সো লেটস হ্যাভ এ লাস্ট রাইড টুগেদার। এই রাইডের আবার বেশ কিছু মেটাফার্স রয়েছে এবং সে বিলাভেড সেই রাইডে এগ্রিও করে যাচ্ছে। মানে একটা রিলেশনশিপ এন্ড হওয়ার পরেও there is something remain in the relationship. Now this again challenges the very Victorian code of conduct. তাহলে দেখো ব্রাউনিং সে ভিক্টোরিয়ান এজে দাঁড়িয়ে থেকেও, আর লাইক টেনিসন ইজ নট দ্য মাউথপিস অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ। ব্রাউনিং এর মধ্যে একদিকে আমরা একটা রোম্যান্টিক ইয়ার্নিং পাবো ফর অ্যান আফটার লাইফ, ওকে, আবার একদিকে উই ক্যান সি দ্যাট অফ আ মডার্নিস্টিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। আবার মডার্ন লিটারেচারে যেটা আমরা দেখতে পাই যে বাস্তবের কোনো ঘটনা একজন ব্যক্তির ওপরে কীরকম সাইকোলজিক্যাল প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেইটারও একটা আইডিয়া দেখতে পাচ্ছি। সো ব্রাউনিং, দিস পার্টিকুলার পোয়েম অফ ব্রাউনিং, দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার, সিমস টু ব্লেন্ড দ্যাট অফ সাম অফ দ্য টেনেটস অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্যাট উইথ মডার্ন পোয়েট্রি, ঠিক আছে? তাহলে রোম্যান্টিক পোয়েট্রি আর মডার্ন পোয়েট্রির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে কিন্তু কম্বাইন হয়ে যাচ্ছে। অন ওয়ান হ্যান্ড হিয়ার উই ক্যান গেট অ্যান ইমপ্লিসিট সেক্সুয়াল ইমেজ, on the other hand we can see here that of a yearning for a spiritual emancipation, okay, again which is a very rare combination in Victorian age, which is very much orthodox. তাহলে মোটামুটি কবিতার ধরন, স্ট্রাকচার, জনরা, একটু থিম্যাটিক হিন্টস দিয়ে দেওয়া হলো। এবারে আমরা চলে আসি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য মেটাফর অফ রাইডিং। তাহলে রাইডিংটাকে আমরা কি হিসেবে দেখবো? তাহলে রাইডিংটাকে কি আমরা দেখবো ইটস আ মেটাফর, নাকি রাইডিং হিয়ার সিম্পলি অ্যাজ অ্যান অ্যাকশন অফ হর্স রাইডিং? তাহলে কিরকম রাইডিং এর কথা বলছে? দেখো এখানে কখনো তোমরা পাবে রাইডিং বলছে রাইড করতে করতে কখনো মনে হচ্ছে বিলাভেড কি করছে, সে লাভারের ব্রেস্টের ওপর বুকে মাথা রেখে সে বসে আছে। আবার কখনো তোমরা পাবে পোয়েট বলছেন রাইডিং সাইড বাই সাইড। নাও হিয়ার এখানে আমাদের একটু কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি দুজন একটা ঘোড়াতে চেপে রাইড করছে, নাকি বোথ অফ দেম আর রাইডিং সাইড বাই সাইড, নাকি বোথ অফ দেম আর রাইডিং ইন ক্যারেজেস? সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ইমপ্লিকেশন, মানে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মিনিং অফ রাইডিং? দেখো এখানে রাইডিং এর যে সিকোয়েন্সটা, রাইডিং এর যে ডিটেলসটা, দ্যাট আগেন গিভস আস আ হিন্ট অ্যাবাউট দ্য পোয়েট সাইকোলজিক্যাল ফ্লো। অনেকটা ইন্টেরিয়ার মোনোলগের মতো। ইন্টেরিয়ার মোনোলগে দেখো আমাদের যখন মনের ভাবনা এগোতে থাকে, ভাবনা কি সবসময় খুব লজিক্যাল ওয়েতে চলে? সামটাইমস লজিক্যাল, সামটাইমস ইমোশনাল, অনেক সময় ভাবনাটা
কি আছে বাস্তব নিয়ে, অনেক সময় কি হতে পারতো বা কি হতে পারে সেটা নিয়েও কিন্তু মিশে যায়। সো রাইটিং ইজ অ্যান অ্যাকশন। তাহলে রাইটিং এখানে কি একটা অ্যাকশন, এবং এখানে ধরে নিচ্ছি আমরা ঘোড়াটা ছোটার সাথে সাথে উই ক্যান অলসো সি দ্য ফ্লো অফ দ্য মাইন্ড অফ দ্য পোয়েট। ঘোড়া যেমন ছুটছে, ঠিক আছে, বা যেটার উপরে তিনি রাইড করছে, ধরে নিচ্ছি ঘোড়া বা ক্যারেজ, তাহলে কি which indicates an action, a motion. Similarly we can see the motion and the action in the psychology of the মানে in the mind of the poet himself. তাহলে ঘোড়াও ছুটছে, তার থট প্রসেস সেটাও কিন্তু ছুটে যাচ্ছে। এবং দেখবে যাত্রাপথে পুরো রাস্তাটাই কি মসৃণ হয়, কখনো মসৃণ, কখনো আপ অ্যান্ড ডাউন, কখনো অ্যাডভেঞ্চারাস, কখনো সিনিক বিউটি, সেরকম তার থটসেরও কিন্তু এক এক রকমবার এক এক রকমভাবে এগোচ্ছে তার থটসটা। কখনো কি ইটস পিওরলি প্যাশনেট, কখনো ইটস স্পিরিচুয়ালি ইলিউমাইন্ড, কখনো ইটস সার্টেন, কখনো ইটস আনসার্টেন। And there we can see through the image of writing, the poet actually gives us an idea of the flow of his own thought. তার যে মনের ভাবনা চিন্তার যে গতি প্রকৃতি, সেইটা কিন্তু ইজ হিন্টেড থ্রু দ্য ইমেজ অফ রাইটিং। তাহলে ইটস এ রাইডিং, ইটস এ জার্নি। আবার রাইডিংটা ইন্ডিকেট করে কি একটা জার্নিকে ইন্ডিকেট করে, দ্য জার্নি উইদাউট অ্যান্ড দ্য জার্নি উইদিন। বাইরেও একটা জার্নি হচ্ছে প্রবাবলি আপন আ হর্স, আবার ভেতরেও একটা জার্নি হচ্ছে প্রবাবলি উইদিন দ্য মাইন্ডস ওন সেলফ। ঠিক আছে, যে মাইন্ডের মধ্যেও একটা জার্নি হচ্ছে। দেখবে আমাদের জীবনে যখন কিছু না পাওয়া থাকে আমরা কি করি, নানা যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাই। So we can see here the similar thing. The poet is also convincing himself that whatever I have got, actually I have got the best. তাহলে what does writing here symbolize? What is the metaphor of writing? দেখো obviously রাইডের সাথে ইটস ভেরি মাচ অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান আইডিয়া অফ সেক্সুয়াল ইউনিয়ন। ওকে, তাহলে রাইডিং প্রবাবলি হিন্টস দ্যাট অফ এ সেক্সুয়াল মেটাফর। যেরকম কীরকমভাবে আমরা বুঝতে পারি সেক্সুয়াল মেটাফর রয়েছে, এখানে দেখবে কিছু কিছু ওয়ার্ডস রয়েছে লাইক বিলোই বুজুমড, ঠিক আছে, লাইক বুজুম হিভ, প্যাশন ড্রিউ, আবার এখানে ব্রিদিংয়ের একটা এক্সাম্পল পাবে। তো এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ইন্ডিকেটস দ্য ফিজিক্যাল আসপেক্ট, ওকে, দ্য আসপেক্ট অফ বডি, দ্য আসপেক্ট অফ সেক্সুয়ালিটি। যেখানে বিলাভেডসের বুজুমের কথাও বলা হয়েছে, আবার তার সাথে ক্লাউডকেও পোয়েট দেখছেন অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য বুজুম, দ্য হিভিং বুজুম অফ আ উইমেন, অফ আ মানে ক্লাউড ইজ পার্সনিফাইড অ্যাজ আ উইমেন উইথ হ্যাভিং হিভিং বুজুম। তাহলে কি ইট ইন্ডিকেটস অ্যান আইডিয়া অফ আ সেক্সুয়ালিটি, আ সেক্সুয়াল ডিজায়ার প্রবাবলি। আবার তার সাথে দেখবে দেখো হর্স রাইডিংয়ের যদি ইমেজ আমরা ধরে নিই, তাহলে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে in the book of মানে রিভিলেশন, বুক অফ রিভিলেশনে একটা কনসেপ্ট রয়েছে দ্যাট অফ এন অ্যাপোক্যালিপস। অ্যাপোক্যালিপস কি? অ্যাপোক্যালিপসে বলা হয় চারটে ঘোড়া রয়েছে, অ্যান্ড দ্য ফোর হর্সেস সিম্বলাইজ দ্যাট অফ ডেথ, ওয়ার, famine, and ultimately that of a new beginning. তাহলে অ্যাপোক্যালিপস ইন্ডিকেট করে কি? অ্যাপোক্যালিপস ইন্ডিকেট করছে ডিস্ট্রাকশন, অ্যান্ড থ্রু দ্য ডিস্ট্রাকশন we can see the divine judgment. তাহলে অ্যাপোক্যালিপসে কি বলতে চাইছে? অ্যাপোক্যালিপস হচ্ছে gives us a vision of the last judgment of God, ঠিক আছে, ঈশ্বরের যে ফাইনাল জাজমেন্টের একটা ভিশন দেয়, which indicates the end upon the world. এই যে পৃথিবীর যে যখন শেষ হচ্ছে সেইটার একটা ইমেজ সার্ভ করছে কে? অ্যাপোক্যালিপস। ওকে, যেখানে অ্যাপোক্যালিপসে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? চারজন হর্সম্যান, তারা চার রকমের ঘোড়াতে, এক একটা ঘোড়ার এক এক রকম কালার রয়েছে, সেই চার রকম ঘোড়াতে তারা রাইড করে আসছে এবং নানাভাবে তারা ওয়ার্ল্ডের যে ধ্বংস, পৃথিবীর যে ধ্বংস সেইটাকে ইন্ডিকেট করছে। মানে দ্য হর্স রাইডার্স আর দ্য হারবিঞ্জার্স অফ ডিস্ট্রাকশন, অ্যাবাউট দ্য লাস্ট জাজমেন্ট অফ গড। এবং সেখানে আরেকটা জিনিসও বলা হয়েছে, ঈশ্বর ওই শেষের মুহূর্তে মানুষকে একটা সুযোগ দিচ্ছেন। কি বলা হচ্ছে বুক অফ রিভিলেশনে? যখন এই অ্যাপোক্যালিপসের হর্সেস ছুটে আসছে তখন মানুষের কাছে একটা সময় দেওয়া হচ্ছে, উই দ্য হিউম্যান বিংস আর গিভেন আ চান্স টু রিপেন্ট আপন আওয়ার অ্যাকশন। এবং যাদের ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রয়েছে, ওকে, তাদেরকে ঈশ্বর কি করছেন? দ্য সেভিয়ার অর দ্য গড ব্রিংস দেম টু আ নিউ ওয়ার্ল্ড, টু আ বেটার ওয়ার্ল্ড। ওকে, দেখো এখানেও অদ্ভুতভাবে উই ক্যান অলসো সি অ্যান ইমেজ অফ অ্যান এন্ডিং। এখানেও যেন একটা এন্ডিং হচ্ছে। কি এন্ডিং হচ্ছে? একটা সম্পর্ক এন্ডিং হচ্ছে।
আবার সে সম্পর্ক এন্ডিং হওয়ার সাথে সাথে দ্য পোয়েট আর্জেস ফর এ রাইডিং, এবং পোয়েট এখানে কি নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে না দেখো এই যে শব্দগুলো, আই অ্যাম ডিফাইড, ওকে, হু নোজ দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন্ড টুনাইট। তাহলে এই যে ডিফাইড মানে আমি যেন আমার মধ্যে দৈবত্ব প্রাপ্ত হলাম, তার মানে কি ট্রান্সেন্ডিং দ্য বডি অ্যান্ড ইউনাইটিং উইথ দ্য স্পিরিট, দ্য গ্রেট সোল অফ হেভেন, দ্য গড। আবার বলছে হু নোজ দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন্ড টুনাইট, আজকেই হয়তো পৃথিবীটা শেষ হয়ে গেল, তাহলে ডিস্ট্রাকশন, এবং ডিস্ট্রাকশন থেকে কি নিউ বিগিনিং ইন আফটার লাইফ, এই কনসেপ্টটাও রয়েছে, দ্যাট অফ অ্যান অ্যাপোক্যালিপস। তাহলে দেখো রাইডিং একদিকে সেক্সুয়াল মেটাফর, আরেকদিকে কি দ্যাট অফ আ স্পিরিচুয়াল ইলিউমিনেশন। ওকে, দুটো জিনিস এখানে কিন্তু কম্বাইন করা হচ্ছে, এবং এই দুটো জিনিসই কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। পোয়েট এখানে এই সম্পর্ক শেষ হওয়াটার মধ্যে দিয়ে সম্পর্ককে শেষ দেখছেন না। ফর হিম দ্য রিলেশনশিপ ইজ আ জার্নি ফ্রম বডি টু সোল। তাহলে এই যে সেক্সুয়াল ইমেজ, যেটা একটা আমরা হালকা ইনুয়েন্ডো যেটা পাচ্ছি, একটা হালকা সাজেশন পাচ্ছি, তাহলে সেক্সুয়ালিটি মানে কি এখানে দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য বডি, দ্যাট মিনস কি দ্য জার্নি। তাহলে কবিতাটা আবার দেখো হর্স রাইডিং মানে কি একটা জার্নিকে শো করছে, তাহলে দ্য পোয়েম ইন্ডিকেটস আ জার্নি ফ্রম বডি, আর লাস্টে গিয়ে কি বলছে হেভেন ইজ হিয়ার, তাই ঠিক আছে। তার মানে লাস্টে কিসের কথা বলা হচ্ছে, হেভেন, এখানেই যেন আমরা ইটার্নাল হয়ে গেলাম, তার মানে কি দ্যাট ইজ আ জার্নি ফ্রম বডি টু দ্য সোল, a journey from this mundane world, a journey from this mortal world, যেখানে সব কিছু শেষ হয়ে যায়, শেষ থেকেই শুরু হচ্ছে কবিতাটা, সম্পর্কও শেষ হয়ে যাচ্ছে। সম্পর্ক মানে কি লাভ, প্যাশন, আ বডিলি কানেকশন, অ্যান ইমোশনাল কানেকশন, সেইখান থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে কি ইটার্নিটিতে গিয়ে, তার মানে কি আ জার্নি ফ্রম বডি টু সোল। ওকে, বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে একটা সাইকিক রিয়ালিটি পাচ্ছি আমরা। হাউ ডিড দ্য লাভার ইন্টারপ্রেট, ওকে, দ্য এন্ডিং, লাভারের কাছে তার দৃষ্টিকোণে এন্ডিংটা কি, তাহলে সাইকিক রিয়ালিটি। আবার একটা উইশ ফুলফিলমেন্ট, তার সেই ইচ্ছেটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিজায়ার অফ দ্য লাভার টুয়ার্ডস দ্য এন্ডিং অফ দিস রিলেশনশিপ, তাহলে দ্য এন্ডিং হিয়ার ইজ আ বিগিনিং। আবার স্পিরিচুয়াল লিবারেশন, তাহলে অ্যাবাভ অল এই যে জার্নিটা, রাইডিং থ্রু আ সেক্সুয়াল ইনুয়েন্ডো অ্যান্ড রাইডিং উইথ অ্যান আইডিয়া অফ অ্যাপোক্যালিপস, ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন or restoration of those souls who believe in God, who believe in the divine judgment, তাদেরকে গড কি করেন, রেস্টোর করে নিয়ে যাচ্ছেন টু আ নিউ অ্যান্ড আ বেটার ওয়ার্ল্ড where there is no ending। তাহলে দিস পোয়েম লাস্ট পয়েন্টটাই দেখো আমি লিখেছি, দ্য স্পিরিচুয়াল লিবারেশন থ্রু ফিজিক্যাল ওয়াননেস। তাহলে আত্মাটার কখন মুক্তি হয়, যখন মানে মিলে যায়, একাত্ম হয়। তাহলে সেক্সুয়ালিটি, যেটাকে আমরা একটা সেক্সুয়াল ফিজিক্যাল সিম্বল বলছি, উই ক্যান অলসো ইন্টারপ্রিট ইট অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য ইউনিয়ন বিটুইন ম্যান অ্যান্ড গড। তাহলে কোথায় সে লাইনটা এক্সপ্রেস হচ্ছে, টিল ফ্লেশ মাস্ট ফেড ফর হেভেন ওয়াজ হিয়ার, যে হেভেন যেখানে আমরা পৌঁছালাম, দ্য আলটিমেট ডেস্টিনেশন অফ ম্যান, সেখানে দাঁড়িয়ে ফ্লেশটা ফ্লেড হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি থ্রু বডি দ্য জার্নি বিগিনস, but the journey ends in heaven when the body is irrelevant. সোলটা যখন মৃত্যুর পর বডির থেকে চলে যায়, যখন it goes towards heaven, but it actually travels to heaven, it reaches heaven, then the body is no longer needed, the body becomes irrelevant, but it must start from the body। ওকে, তাহলে সেক্সুয়ালিটির মধ্যেও এখানে একটা পিওরিটি রয়েছে, দ্য পিওরিটি অফ প্যাশন, বন্ধন, ইউনিয়ন। আমাদের যদি নিজের শরীরের সাথে কানেকশন না থাকে, শরীরের সাথে, দেন আর উই বি এবল টু মেডিটেট। সো বডি ইজ দ্য টুল। বডিটা এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ইজ নট আ প্লেস অফ ডিজায়ার, বডি ইজ আ টুল। যেরকমভাবে ওপরে উঠতে গেলে মই লাগে, ময়ে করে আমরা উঠি বা সিঁড়ি করে উঠি, তো বডি ইজ লাইক দ্যাট স্টেয়ার কেস থ্রু উইচ উই আর রাইজিং বা উই আর রাইডিং আগেন। সো দ্য রাইড হিয়ার ইজ আ মেটাফর of sexual innuendo, and through the sexual union probably that of a journey towards a higher realm. Okay, আশা করি তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে অফ রাইডিং। প্রথমে আগে রাইডিংয়ের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নেবে, তা না হলে কবিতাটা দুর্বোধ্য মনে হবে। ওকে, এবার চলো কবিতাটা দেখবে, আর বুঝতে অসুবিধা হবে না। তাহলে আমরা টেক্সটটা শুরু করে দিচ্ছি। আই সেড, তাহলে দেখো প্রথমেই শুরু হচ্ছে কি দিয়ে না, আই সেড, আমি বললাম। মানে মনে হচ্ছে না মিডিয়া স্ট্রেস, মানে একদম কোনো একটা ঘটনা হচ্ছে ঠিক মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে। আবার আই সেড, একটা ড্রামাটিক অ্যাব্রাপ্টনেস রয়েছে।
তাহলে সেই জন্য আমরা এই কবিতাটাকে ড্রামাটিক লিরিক বা ড্রামাটিক মনোলগ বলতেই পারি। মানে এখানে কোনো ভনিতা নেই, কোনো থার্ড পার্সন ন্যারেটর এসে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে যাচ্ছেন তা কিছু নয়। এখানে নিজেই একজন লাভার বলছেন, আই সেড, আমি অতএব বললাম, তার মানে কি এতক্ষণ ধরে একটা কনভারসেশন চলছিল, তার ঠিক মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে। I said, then dearest, since it's so, বেশ তবে প্রিয়তমা, তাই যদি হলো, তাহলে since it's so মানে কি, যদি আমাদের সম্পর্কটা এখানেই ইতি হলো, এখানেই যদি শেষ হলো, since now at length my fate I know, যেহেতু আমিও এতক্ষণে বুঝে গেছি আমার ভবিষ্যৎটা কি। ঠিক আছে, মানে লেন্থ বলতে কি বোঝাচ্ছে, থ্রু দ্য ডিসকাশন, যে ডিসকাশনটা অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে গেছে বিটুইন দ্য লাভার অ্যান্ড দ্য বিলাভেড, বলছে সেখান থেকে যেহেতু আমি বুঝেই গেছি তোমার কথা থেকে যে আমার ভবিষ্যতে কি রয়েছে, মানে হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দিস রিলেশনশিপ, অ্যান্ড এই রিলেশনশিপ যেটার সাথে আমারও ভাগ্য জড়িত। সিন্স নাথিং অ্যাট অল মাই লাভ অ্যাভেলস, আমি জানি যেখানে আমার প্রেমের, মানে মাই লাভ ক্যানট অ্যাভেল এনিথিং, আর আমার প্রেম কিছু পাবে না, যেখানে আমার প্রেমের একটা অতৃপ্তি থেকে যাবে। আবার দেখো, অতৃপ্তিও কিন্তু বলছেন না, তিনি তৃপ্তই হচ্ছেন। বলছে আমি জানি আমার প্রেম দিয়ে আর আমি কিছু আর নতুন কিছু পাবো না। নতুন কিছু মানে কি, হোয়াট দ্য পোয়েট ক্যান অ্যাভেল, দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভ রেসপন্স ফ্রম দ্য বিলাভেড। বলছে আমি জানি এখান থেকে আর কিছু পাওয়ার নেই। সিন্স অল মাই লাইফ সিমড মিন ফর ফেলস, আমি জানি জীবন যেখানে আমার ডেস্টাইন্ড হয়ে গেছে, মিন ফর, যে ব্যর্থতাই আমার জীবনে লেখা হয়ে গেছে। সিন্স দিস ওয়াজ রিটেন অ্যান্ড নিডস মাস্ট বি, রিটেন মানে কি, তাহলে এটাই আমার কপালে লেখা ছিল এবং এটা হবারই ছিল। রিটেন যেহেতু এটা কপালে লেখা ছিল, কাজে এটা হয়েছে, এটা তো হবারই ছিল, আজ নয়তো কাল। তাহলে হিয়ার অ্যাগেন উই ক্যান সি দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স, দ্য পোয়েট, মানে একদম টোনের মধ্যে দেখো, অ্যাজ ইফ হি ইজ অ্যাকসেপ্টিং এভরিথিং। এবং এখানে কোনো স্টোইসিজম পাচ্ছি না, একটা উদাসীনতা পাচ্ছি না, এখানে দুঃখ পাচ্ছি, হ্যাঁ কিছুটা দুঃখ রয়েছে, কিন্তু তার সাথে দেখো এখানে there is an acceptance, an open acceptance. My whole heart rises up to bliss, বলছে আমার পুরো যে হৃদয়, কিন্তু it actually rises up to bliss। কার ইমেজ মনে আসে? জিসাস ক্রাইস্টের, তাই তো? জিসাস ক্রাইস্ট কি করছেন ক্রুসিফিকেশনের সময়? ক্ষমা করে দিচ্ছেন সবাইকে। ওকে, যে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম, কারোর অপরাধ নিচ্ছি না। সো এই যে ব্লেসিং, সো আবার দেখবে বেনেডিকশনে ওই ব্লেসিং এর কনসেপ্টটা পাবে। সো দের ইজ আ ব্লেসিং ফর অল। একদম মনে পড়ছে তো মরিয়ার কথা, যখন বাটলেও মারা যাচ্ছে তখন কি লাস্টে সবাইকে ব্লেস করছে। আর এতদিন প্রেয়ার করতো কার জন্য? শুধু ছেলেদের জন্য, তাদের ওয়েলবিং এর জন্য প্রেয়ার করতো। লাস্টে কি সবাইকে ব্লেস করে দিচ্ছে, সবার উপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, হোলি ওয়াটার, ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুক। তার মানে কি, যখন আর when you do not have any more desire to get, তখন কি হচ্ছে? an acceptance of the divine judgment. Okay, your name in pride and thankfulness, মানে আমার হৃদয়টা যেন ব্লেস করতে চাইছে তোমার নামটাকে গর্বে এবং কৃতজ্ঞতায়। গর্ব কি জন্য? why there was pride? because the lover had a relationship with the beloved, যে এই প্রেমিকের এই প্রেমিকার সাথে এতদিনের একটা সম্পর্ক ছিল, সেই জন্য কি he was proud of the relationship and he is thankful to the beloved, যে তিনি মানে beloved লাভারকে একটা সুযোগ দিয়েছে এরকম একটা সম্পর্কে থাকার, এবং সে সম্পর্কটা যখন শেষ হচ্ছে, it gives the lover a learning, a perception of life। তাহলে বলছে টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ গেভ, এখন ওই যে আশাটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে যে কোথাও না কোথাও হয়তো আমাদের মিল হয়ে যাবে, আমরা একটা সুখী দাম্পত্য জীবনে যাব, সেই আশাটা তুমি এবার ফিরিয়ে নাও। ওকে, আর আমাকে আশা দিও না, মানে সিন্স ইউ হ্যাভ সেড দ্যাট ইটস অল ওভার, তাহলে ওই হোপটাও তুমি ফিরিয়ে নাও সঙ্গে সঙ্গে, আর কোনো হোপ নেই। আই ক্লেম, মানে আমি শুধু একটাই জিনিস চাইবো তোমার কাছ থেকে, ক্লেম করছি। দেখো, ক্লেম আর রিকোয়েস্ট দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। ক্লেম কি ক্লেম করছেন? only a memory of the same বলতে কি বোঝাচ্ছেন? দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ, দ্য হোপ ইন দ্য রিলেশনশিপ, যেটা ছিল সম্পর্কটা। বলছে আমি শুধু এই সম্পর্কের স্মৃতিটুকু তোমার কাছ থেকে ক্লেম করি। ওকে, মানে যেটার উপর পোয়েটের ক্লেম আমরা কোনটাতে করি? যেটার উপর আমাদের অধিকার থাকে। সো দ্য পোয়েট হ্যাজ এ রাইট, অ্যাবসলিউট রাইট আপন দ্য মেমোরি অফ হিম, ঠিক আছে, অফ দ্য রিলেশনশিপ।
কাজে তার নিজের স্মৃতির ওপরে অধিকার আছে, সেটাকে উনি ক্লেম করছেন। অ্যান্ড দিস বিসাইড ইফ ইউ উইল নট ব্লেম, এবং এছাড়া যদি তুমি কিছু মনে না করো, ইউর লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি, ইউর লিভ মানে ইউর পারমিশন, যে আমার সাথে শেষবার একবার একটা রাইডে চলো। ঠিক আছে, দেখো এই যে আই ক্লেম, তাহলে যদি প্রশ্ন আসে কি ক্লেম করছে, অপশানে যদি মেমোরিও থাকে আর রাইডও থাকে, তোমরা কিন্তু ভুল করে দুটোকেই করে দিও না, বোথ থাকলে রাইড আর মেমোরি দুটোই হবে, এটা করো না কিন্তু। ঠিক আছে, ক্লেম কিন্তু করছে শুধু মেমোরিকে। আর দেখো ইউর লিভ ফর ওয়ান মোস্ট রাইড, এখানে কিন্তু রিকোয়েস্ট আসছে, এখানে কিন্তু ক্লেম আসছে না, সো বি ভেরি কেয়ারফুল। ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে কি ইউর লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি, মানে ইউর পারমিশন, তুমি একটা জাস্ট গ্রান্ট করে দাও যে একবার শেষবারের মতো উই উইল রাইড টুগেদার। ওকে, তাহলে রাইডের আইডিয়া আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি ভিডিও শুরুতে। দেখো তারপরে স্ট্যান্ডায় চলে আসছি। মাই মিস্ট্রেস বেন্ড দ্যাট বো অফ হার্স, এবার কি করছে মিস্ট্রেস, সে কি বলছে, সে তার মাথাটা মানে কপালটা, ব্রো মিন্স এই যে দ্য ফোরহেড অ্যান্ড দ্যাট এরিয়া, সে কি করলো একটু মাথাটা ঝোঁকালো। দোজ ডিপ ডার্ক আইজ ওয়ার প্রাইড ডিমার্স, বলছে ওই গভীর কালো চোখে যেখানে তার যে প্রাইড কি দ্য মেডেনলি প্রাইড, একজন মহিলা তিনি একটা সম্পর্কে যেতে চাইছেন না, ডিনাইড করছেন, তাহলে মেডেনরি প্রাইড কিন্তু এখানে অহংকার নয়, অহংকার নয়, এখানে প্রাইড ইন্ডিকেটস দ্যাট অফ দ্য একটা যে নারীত্বের সাথে যে একটা রিজার্ভ যে নেচার, সেইটাকে ইন্ডিকেট করছে। ঠিক আছে, দ্য ন্যাচারাল রিজার্ভডনেস অফ আ উইমেন। এবার সে একটু গম্ভীর, কিন্তু তার ওই কালো ঘন চোখে কি তার ওই যে উইমেনলি প্রাইড, সেটা কি হয়ে যাচ্ছে, ডিমার হয়ে যাচ্ছে, ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে একবার তিনি মাথা নিচু করে একবার ভেবে দেখছেন কি করা যায়। when pity should be softening through, বলছে pity would be softening through, হয়তো তার করুণাও হচ্ছে, মানে এখানে কি দ্য মিস্ট্রেস ইজ থিঙ্কিং, শি ইজ কনফিউজড, যে একে তো সম্পর্ক না করে দিয়েছি, তারপরে আবার লাস্ট রাইড টুগেদার, তাহলে রাইড কেন ভাবছেন এখানে? Because probably the ride hints not only that of the horse ride, it also indicates something more. It probably has a sexual innuendo. তাহলে তিনি এখানে ভাবছেন, এবং আবার পিটিও হচ্ছে যে এতদিন তো একটা সম্পর্কে ছিলাম। তাহলে ফিক্স মি আ ব্রিদিং ওয়াইল অর টু, বলছে ফিক্স মি আ ব্রিদিং, মানে আমার শ্বাসটা যেন দু এক মুহূর্তের জন্য আটকে গেছিল। ঠিক আছে, যে আমাকে হ্যাঁ বলবে না না বলবে, হ্যাঁ বলবে না না বলবে। উইথ লাইফ অর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স, মানে জীবনটা যেন হয়েছিল জীবন আর মৃত্যুর মাঝে যেন রয়েছে, যদি না বলে দেয় ডেথ, ওকে, যদি হ্যাঁ বলে দেয় দেন দ্য লাইফ উইল বি রিস্টোর। তাহলে দেখো একটা লাস্ট রাইটের জন্য জীবন মৃত্যু এভাবে ঝুলে থাকবে না, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইমোশন, রাইট। তাহলে এই রাইটটা কে বলছে, বিলাভেড। ওকে, দ্য ব্লাড রিপ্লেনিশড মি আগেন, আবার কি ব্লাডটা রিপ্লেনিশ মানে কি রিস্টোর হয়ে গেল, আমার শরীরে আবার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল, মানে কি আই এম ব্যাক টু লাইফ আগেন। মাই লাস্ট থট ওয়াজ অ্যাট লিস্ট নট ভেন, অন্তত আমার শেষ যে ইচ্ছে সেটা তো ব্যর্থ হলো না। আই অ্যান্ড মাই মিস্ট্রেস সাইড বাই সাইড, এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল এরর রয়েছে। সাধারণত গ্রামাটিক্যাল এরর এই প্রোনাউনের ইউজে কী হয়, এখানে বলা উচিত ছিল মাই মিস্ট্রেস অ্যান্ড আই সাইড বাই সাইড। তাহলে দেখো দিস ইজ আ পার্ট অফ দ্য পোয়েটিক লাইসেন্স। আবার গ্রামার কি হয়, এখানে একটা রুলস থাকে, যখন একটা মানুষ খুব আবেগে কথা বলে অত কি রুলস রেগুলেশন মানে থাকে না, তাই তো? তাহলে আই অ্যান্ড মাই মিস্ট্রেস, আমি আর আমার মিস্ট্রেস, সাইড বাই সাইড পাশাপাশি, শ্যাল বি টুগেদার ব্রিথ অ্যান্ড রাইট, আমরা আবার পাশাপাশি একসাথে, ঠিক আছে, একসাথে একত্রিত হয়ে ব্রিথ অ্যান্ড রাইট, মানে রাইট করবো এবং উই উইল টেক ব্রিথ। দেখো ব্রিথ again is associated with an idea of the sexuality, okay, because এই যে breathing up and down, that also is connected with your hormones, okay, and the secretion of the hormones scientifically, এবং breathing is also connected with the pressure of the blood। আবার দেখো বলছে blood replenished me, তাহলে sexuality মানে in the act of sexuality we can see that there is a blood flow actually increases, which also increases the breathing। তাহলে এখানে ব্লাড রিপ্লেনিশডেরও কথা বলা হয়েছে, ব্রিথ অ্যান্ড রাইডের কথাও কিন্তু বলা হয়েছে।
তাহলে সাইড বাই সাইড মানে কি, উইচ ইন্ডিকেটস টুগেদারনেস। ওকে, হু নোস বাট, আচ্ছা তারপরে বলছে সো ওয়ান ডে মোর আই অ্যাম ডিফাইড, কাজে আরও একদিনের জন্য হলেও আমি ডিফাইড হয়ে গেলাম। ডিফাইড মানে কি, আই অ্যাম বিকাম আ ডিটি, আমি আমার মধ্যে একটা দেবত্ব সত্তা পেলাম। তাহলে দেখো এখানে সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে তিনি সাম আপ করে দিচ্ছেন, this right is not only limited to that of the physical union, this right is something more which gives the poet the importance of the air of a deity, যে রাইডিং এর মধ্যে দিয়ে তিনি একটা দৈবিক সত্তা অনুভব করেন নিজের মধ্যে। ওকে, হু নোস বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন্ড টুনাইট, কে জানে আজই হয়তো পৃথিবী শেষ হয়ে গেল। তার মানে এই যে তুমি আমাকে বলেছিলে আর সম্পর্ক থাকবে না, আজকে রাইড করতে করতে যদি পৃথিবীটা শেষ হয়ে যায়, তার মানে কি এই পৃথিবীর শেষ অবধি আমাদের সম্পর্কটা থেকে গেল। আবার দেখো, দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড again gives us an image of apocalypse, তাহলে ব্লাড রিপ্লেনিশড, তারপরে ব্রেথ, সেক্সুয়ালিটি থেকে স্ট্যান্ডাটা শেষ হচ্ছে কিসে, দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন্ড টুনাইট, অ্যান ইমেজ অফ অ্যাপোক্যালিপস, দ্যাট অফ ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড আ নিউ জার্নি আফটার লাইফ। ওকে, আফটার লাইফ একটা নিউ জার্নিকেও ইন্ডিকেট করছে। সো ইটস আ জার্নি ফ্রম বডি টু দ্য সোল, উইচ ইজ ইন্ডিকেটেড ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্সা। থার্ড স্ট্যান্সা, হাস মানে চুপ, শোনো ভালো করে, মানে আমি বলছি শোনো। ওকে, ইফ ইউ স সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অল বিলোই বুজুমড ওভারবাউড বাই মেনি বেনেডিকশনস, বলছি তুমি যদি দেখো, ওই দেখো, ঠিক আছে, যদি দেখতে পাও তো দেখো, ওই দেখো ওয়েস্টার্ন ক্লাউড। ওয়েস্টার্ন ক্লাউড মানে কি, ক্লাউড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন স্কাই, সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেই সময় যে তোমরা যেমন স্কাইলার্কে পড়েছিলাম, সেই ক্লাউডের ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলোটা কোথায় পড়ছে, সেই মেঘের উপরে। তাহলে ওই ওয়েস্টার্ন ক্লাউডটাকে দেখো, একদিকে সেই মেঘটা জমা হয়ে যেরকম মনে হচ্ছে কি, মেঘটাকে মনে হচ্ছে বিলোই। বিলোই মানে কি, উইচ ইজ সফট, উইচ ইজ মানে হেভি অ্যান্ড টেন্ডার, দ্য বুজুমড, তার মানে দ্য ক্লাউড ইজ পার্সনিফাইড হিয়ার। Okay, western cloud is personified here as a woman, as a mature woman with all the billowy bosom, overbowed by many benediction, যে যেন মাথা নত করে বা ঝুঁকে কি করছে, আশীর্বাদ দিচ্ছে, বেনেডিকশন। আচ্ছা, বেনেডিকশন আর ব্লেসিং এর মধ্যে কি পার্থক্য? ব্লেসিং যে কোনো মুহূর্তে, এই যে ধরো আমি এখনো বললাম গড মে গড ব্লেস ইউ, দিস ইজ ব্লেসিং। বেনেডিকশন হয় সাধারণত কোনো একটা রিচুয়াল, কোনো একটা রিলিজিয়াস রিচুয়াল শেষ হওয়ার পরে। দেখবে যেরকম কি হয়, মানে হিন্দুইস্টিক কালচারে একটা পুজো হলো, তারপরে দেখবে শান্তির জল ছিটিয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ দেওয়া হয়, ঠিক আছে? তো এইরকমভাবেই সো বেনেডিকশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই। Benediction basically indicates that is the ritual of blessing after the end of a particular religious ritual. তাহলে এখানে একটা রিলিজিয়াস রিচুয়াল শেষ হওয়ার পরে কি হচ্ছে, ব্লেসিংস। তাহলে কোন রিলিজিয়াস রিচুয়াল শেষ হচ্ছে এখানে? প্রবাবলি ইট ইন্ডিকেটস দ্য সেক্সুয়াল জার্নি, দ্য ফিজিক্যাল জার্নি, দ্য রিলেশনশিপ যেটা শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে কি ক্লাউড কি করছে, ব্লেস করছে। সো দ্য ক্লাউড হিয়ার, ডিসপাইট হ্যাভিং দ্য বিলোই বুজুম, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট অফ আ মাদারলি ফিগার। তারপরে বলছে সানস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড ইভিনিং স্টার্স অ্যাট ওয়ান্স, একই মুহূর্তে দেখো সূর্যও রয়েছে, মুনও রয়েছে, ইভিনিং স্টার্সও রয়েছে। ঠিক দেখবে এই টুয়াইলাইটের টাইমটাকে ইন্ডিকেট করছে, যে সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, হালকা হালকা চাঁদ উঠছে, দু একটা আকাশে তারাও দেখা যাচ্ছে, অল টুগেদার। তার মানে কি, আ কমপ্লিট পিকচার অফ এ সেলেশিয়াল ল্যান্ডস্কেপ, ঠিক আছে? পুরো যে একটা সেলেশিয়াল বডি সেটাকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সান মুন স্টার ইচ অ্যান্ড এভরিথিং রিসাইড টুগেদার। এই একটা মুহূর্তেই আকাশে সূর্য চাঁদ তারা সব একসাথে দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি, উইচ ইন্ডিকেটস অ্যান আইডিয়া অফ আ কসমিক ইউনিটি, ঠিক আছে? যেখানে পুরো কসমসের মধ্যে যে একটা ইউনিটি স্থাপন হলো সেইটাকে ইন্ডিকেট করছে। অ্যান্ড সো ইউ লুকিং অ্যান্ড লাভিং বেস্ট, conscious grew, your passion drew। তাহলে বলছে সো ইউ মানে beloved, you looking and loving best, যে কি মানে the look is full of love, so for the last moment মানে the passion is still there in the beloved। যে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিল তার প্রতি অনুভূতি থাকবে না, তা তো হতে পারে না। তাহলে বলছে লাভিং অ্যান্ড লুকিং beloved মানে বেস্ট। conscious grew মানে এইখানে এবার একটু লাস্ট লাইনটাতে আগে চলে আসবো, দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবো।
লাস্ট লাইনে কি বলছে, দাস লে শি আ মোমেন্ট অন মাই ব্রেস্ট। তার মানে কি দেখো, প্রথমে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে বলেছিল কি সাইড বাই সাইড, এখন বলছে কি লে আ ব্রেস্ট মানে মোমেন্ট আপ অন মাই ব্রেস্ট। তার মানে কি এক মুহূর্তের জন্য যখন বিলাভেড লাভারের বুকে মাথাটা রেখেছে, হার্ট বলেনি কিন্তু ব্রেস্ট বলছে, উইচ আগেন ইন্ডিকেটস বডি। তাহলে এক মুহূর্তের জন্য যখন বিলাভেড তার লাভারের বুকে মাথা রাখছে, ঠিক আছে, এইবার একটু পড়বার চেষ্টা করি, তার মানে কোন মুহূর্তের কথা বলছে এখানে। তাহলে দেখো সাইড বাই সাইড থেকে এখন বলছে, তাহলে বুকে মাথা রাখতে গেলে নিশ্চয়ই পাশের ঘোড়াতে যেতে যেতে বুকে মাথা রাখতে পারবে না, তাহলে একটাই ধরে নিচ্ছে, একটাই হর্সের উপর রয়েছে, তাহলে ওখানে সাইড বাই সাইড ইন্ডিকেট করছে কি জার্নি টুগেদার। আর এইখানে কি when the beloved lays her head upon the lover's chest, or তাহলে ধরে নেওয়া যায় কি দে আর রাইডিং টুগেদার অন দ্য সেম হর্স। তাহলে সেইখানে ওই মোমেন্ট, যেই মোমেন্টে বিলাভেড তার লাভারের বুকে মাথা রাখছে, লাভার কি দেখতে পাচ্ছে, একটা মহাজাগতিক দৃশ্য যেখানে সূর্য চাঁদ তারা সব এক হয়ে গেছে, আ মোমেন্ট অফ কসমিক ইউনিটি। এবং ইট সেমস দ্যাট দ্য ক্লাউডস আর ব্লেসিং that it's the end of your relationship, but something there is waiting for you, and that of a cosmic unity, which indicates the end of the relationship, the mundane earthly relationship between a lover and a beloved, but it begins আবার twilight মানে কি রাত, সেখান থেকে আবার নতুন ভোর, which indicates a new beginning, একটা মহাজাগতিক ইউনিটিকে ইন্ডিকেট করছে। কিসের মাধ্যমে? যেখানে একই আকাশে চাঁদ সূর্য তারা রয়েছে, উইচ ইন্ডিকেটস আ কসমিক ইউনিটি। ওকে, তাহলে দেখো সেই জন্য যেই মুহূর্তে বিলাভেড দ্য লাভারের বুকে মাথা রাখছে, কনসিয়াস গ্রিউ, তিনি তার মধ্যেকার যে কনসিয়াসনেস সেটা কি বেড়ে উঠছে, ইন্টেন্সিটি অফ প্যাশন ইনক্রিজ অ্যান্ড প্যাশন ড্রিউ, এবং আবেগ দুজনকে আরও কাছে নিয়ে আসছে। Clouds, sunset, moonlight, starshine too, down on you, near and yet more near. তাহলে পোয়েটের মানে বিলাভেডের মধ্যে দ্য লাভার কুড ভিজুয়ালাইজ ক্লাউড, যে ক্লাউডটাকে কিছুক্ষণ আগে কি বলেছিল, বিলুই বুজুম ক্লাউড। ওকে, আবার বলছে সানসেট মানে সেই মেঘ, সূর্যাস্ত, মুন রাইজ অফ দ্য মুন, স্টার শাইন, সব কিছু যেন তিনি একসাথে, the lover could visualize the entire celestial bodies in the beloved. তার মানে কি, the beloved is no longer a body, a beloved in the mere meaning of the word beloved. The beloved itself now becomes a celestial identity which unites all the celestial bodies together. Cloud, sun, moon, star, সব কিছুকে একত্রিত করে যেন beloved. Okay, down on you and near, yet more near, আরও কাছে। মানে the poet through the image of the beloved could visualize that he is going near to the entire celestial body. তিনি যেন সমস্ত এই মহাজাগতিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, যে সূর্য চাঁদ সব কিছু যেন আরও অনেক কাছে চলে যাচ্ছেন, বাই গোয়িং বাই ড্র্যাগিং দ্য beloved close towards her. বলছে till flesh must fade for heaven was here. কতক্ষণ অবধি তাদের মধ্যে এই প্যাশনেট যে ড্রয়িং টুয়ার্ডস ইচ আদার হচ্ছে, বলছে যখন শরীরটা মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, ফ্লেশ মাস্ট ফেড ফর হেভেন ওয়াজ হিয়ার, মানে উই গেট ইউনাইটেড, এবং এমনভাবে আমি ইউনাইটেড হয়ে যাচ্ছি তোমার সাথে যে শরীরটা যেন মনে হচ্ছে ম্লান হয়ে গেল, ঠিক আছে, শরীরটা ফেড হয়ে গেল, ফ্লেশ, the body, মানে it indicates a kind of union where the body no longer is valid. তাহলে it starts with the body. দেখো আবার বলছে কি, she leant and she lingered, joy and fear, সে আবার ঝুঁকে রয়েছে, লিঙ্গার, তাকাচ্ছে, এবং joy and fear, জয় কিসের, জয় হচ্ছে কি the moment of this union, আবার fear কি, that this moment is short lived. ওকে, thus lay she a moment on my breast, কাজে ওই এক মুহূর্তের জন্য যখন আমরা একসাথে হলাম, কি মনে হলো, it actually starts with the body but it ends with that of the cosmic unity. তাহলে যেই মুহূর্তে beloved লাভারের বুকে মাথা রাখছে, you could feel that bodily they are united, passionate, so we indicate there is a sexual innuendo which starts with the body
but with a complete fulfillment of it, with getting the pleasure out of it, he feels that he is united with the cosmos itself. Then the beloved is no longer a bodily existence, the beloved is the heavenly body. Okay, তারপর দেখো fourth stanza, smooth itself out a long stroll, freshening and fluttering in the wind. তার মানে তিনি এই ইউনিয়নের ফলে তার মনে কি অবস্থা হচ্ছে সেইটাকে তিনি বোঝাচ্ছেন। দেখো ফোর্থ স্ট্যান্জা থেকে বলা হচ্ছে অফিসিয়ালি যে রাইডিংয়ের যে ডেসক্রিপশন সেইটা শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে, বাট উই ক্যান গেট এ হিন্ট অফ রাইডিং ইভেন ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্জা। তাহলে বলছে কি যে এই যে জার্নি শুরু হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে, আমার সোলটা যেটা যেন কীরকম, সোলটা এতদিন ছিল লং ক্র্যাম্প স্ক্রল, দেখবে কুচকানো কাগজ, ধরো একটা কাগজকে তুমি এরকম দলা পাকিয়ে রেখেছো, কাগজটা কি যেমন কুচকে যায়, বলছে সেই কাগজটাকে এবার তুমি সোজা শার্ট করে একটু হাওয়ায় মেলে রাখো। বলছে আমার সোলটাও তাই ছিল, ঠিক আছে, আমার সোলটাও তাই ছিল সেই কুচকানো কাগজের মতো, যে কাগজটা এই হাওয়া পেয়ে, মানে আমার সোলটাও হাওয়া পেয়ে কি হলো, সেই সোলটা হাওয়া পেয়ে, thus we began to write, my soul smoothed itself out লং ক্র্যাম্প স্ক্রল। যেই আমরা রাইড শুরু করে দিলাম, তাহলে দেখো রাইড মানে থার্ড স্ট্যান্ডাতে বলছে কি দ্য beloved is lying her head upon the lover's chest, তারপরে কি রাইড বিগিনস, মানে দ্য ফিজিক্যাল ইউনিয়ন উইচ রিডস টু দ্য, এবার রাইড মানে কি জার্নি টুয়ার্ডস দ্য ইটার্নাল, টুয়ার্ডস দ্য স্পিরিচুয়াল। যেতে যেতে যে সোলটা ক্র্যাম্পড হয়েছিল, তাহলে ক্র্যাম্পড হলো সেই সোলটা এবার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছে, দ্য সোল ইজ স্ট্রেচিং। কখন স্ট্রেচ করছে, ফ্লেশ মাস্ট ফেড, যখন ফ্লেশটা ফেড করে যাচ্ছে, বডি আর থাকছে না, দেন দ্য সোল থাকছে না নয়, মানে যেখানে বডিলি এক্সিস্টেন্স বিকামস invalid, সেখানে কি the soul is taking the upper hand, the soul is stretching itself, freshening and fluttering in the wind, যেন রিফ্রেশ হচ্ছে, ফ্লাটার করছে, উঠছে যেন সোলটা। past hopes already lay behind, কাজে অতীতের আশাগুলো যেন আমি অনেক পেছনে ফেলে চলে এসেছি। তার মানে কি probably it indicates a journey from one realm to another realm, একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানের একটা জার্নি। What need to strive with a life ori, কি প্রয়োজন ওইরকম একটা ori মানে কি, a life which is deviated from the conventional way of living, যে জীবনটা স্বাভাবিক জীবনের থেকে ছিটকে গেছে, তাহলে ওইরকম একটা জীবনের লাভ কি আমার। had I said that, had I done this, so might I gain, so might I miss, তাহলে যে জীবনে মানুষ কি করে, সবসময় অভাব অভিযোগ করতে থাকে, কি এই যদি বলতাম তাহলে এইটা করতে পারতাম, এইটা পেতে পারতাম, এইটা হারাতে পারতাম, ঠিক আছে, তার মানে কি উই আর অলওয়েজ অসিলেটিং বিটুইন দ্য গেইনস অ্যান্ড দ্য লসেস। তাহলে সেট দ্যাট হ্যাড আই ডান দিস, সো মাইট আই গেইন, সো মাইট আই মিস। তাহলে দিস টু লাইনস আর অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান্টিথেসিস, দুটো আইডিয়া, পরস্পর বিপরীত ধর্মী দুটো আইডিয়াকে প্লেস করা হচ্ছে টুগেদার ফর দ্য সেক অফ এমফ্যাসিস। তাহলে বলছে আমি যে জীবনে মানুষ কি করে, এইটা বললে এইটা হতো, এইটা পেলে এইটা হতো, এইটা হারালে এইটা হতো, এই যে পসিবিলিটিস, তাহলে লাইফ কি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ডারিং অ্যাবাউট দ্য পসিবিলিটি, শুধু ভেবেই যাওয়া এই করলে এই হবে, ওই করলে ওই হবে, সেই জীবনে কি লাভ। Just as well she might have hated, who can tell, বলছে দেখো might she have loved me, হয়তো আমি ভাবতাম ইস যদিও আমাকে ভালোবাসতো কি ভালো হতো। জাস্ট অ্যাজ, ঠিক এরকমই যেরকম আশা করছি যে ও যদি ভালোবাসতো ও তো আমাকে হেটও করতে পারতো, she might have hated, ও আমাকে তো হেটও করতে পারতো, who can tell, কে বলতে পারে। তাহলে যে জীবনটাকে আমি অনেক পেছনে, সে আশাগুলো পেছনে ফেলে রেখেছি, ওই জীবন নিয়ে প্রয়োজনটা কি, যে জীবনে শুধু আশা নিরাশায় মানুষ দুলতে থাকে। হ্যাঁ হয়তো বলতে পারো যে আমি আশা করতে পারতাম যদি আমার প্রেমটা আবার সফল হয়, কিন্তু কে জানে প্রেমটা তো আবারও টার্ন ডাউনও করে দিতে পারতো পুরোপুরি। Where had I been now if the worst befall, তাহলে যেটা সব থেকে খারাপ সেটাই হলো, কি হলো, দ্যাট ইজ দ্য ব্রেকিং অফ দ্য রিলেশনশিপ, ব্রেকিং অফ দ্য রিলেশনশিপ, সম্পর্কটাই ভেঙে গেল, কিন্তু তাও দেখো আমি কোথায় আছি, আই এম রাইডিং উইথ হার অ্যান্ড হিয়ার উই আর রাইডিং, শি অ্যান্ড আই। এখন দেখো সম্পর্কটা ভেঙে গিয়েও কি হলো, উই আর রাইডিং টুগেদার। তাহলে আর ওই জগৎ নিয়ে ওই কি হতে পারতো সেই আশা নিয়ে আমি কেন নিজেকে ব্যস্ত রাখবো, সেই জীবনের কথা আমি কেন ভাববো, why should I meditate over these possibilities?
তার মানে দেখো এখানে রাইট, তিনি এখানে একটা এমন একটা ওয়ার্ল্ডের কথা বলছেন যেখানে কি উই দ্য হিউম্যান বিংস আমরা সবসময় কি করি, উই আর কনফিউজড বিটুইন দ্য পসিবিলিটিস। তাহলে তিনি বলছেন ওরকম জগৎ ওইরকম লাইফ নিয়ে আমি কি করবো, তার মানে ইট প্রবাবলি ইন্ডিকেটস আ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়্যার মানে প্রবাবলি টকস অ্যাবাউট এ ডিফারেন্ট টাইম জোন আর ডিফারেন্ট মানে আমি প্যারালাল ইউনিভার্সের কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি ইন দ্য পোয়েট সাইকিক রিয়ালিটি। তা পোয়েটের সাইকিক রিয়ালিটিতে কি দুজন ইউনাইটেড in his psychological space, in his wish fulfillment, he feels that the beloved is with him. তাহলে আর কি চাই, we are writing together মানে আমরা কি একসাথে, we are in a journey. Okay, so what else I can want from life? Fail alone in words and deeds. কি বলো তোমরা, আমি একাই ব্যর্থ হয়েছি in words and deeds, শুধু কথায় আর কাজে। Why? All men strive and who succeeds? তাহলে বলো তো মানুষ সবাই তো চেষ্টা করে, কজন সফলতা পায় নিজের জীবনের চেষ্টায়? মানে দ্য পোয়েট সিমস টু ডিফেন্ড, মানে এখানে কার সাথে কথা বলছেন, এখানে টোনটা কি যেন ওই ফোর্থ ওয়ার্ল্ডটা ভেঙে তিনি যেন রিডারদেরকে অ্যাড্রেস করছেন। কি অ্যাড্রেস করছেন, যে এই যে তোমাদের মনে হচ্ছে আমি হয়তো সান্ত্বনা বাক্য দিচ্ছি, হ্যাঁ যে রাইড করছি সেলেস্টিয়াল বডি, বাট ইউ নো ওয়ান থিং, হোয়াট দ্যাট আই এম নট কনসোলিং মাইসেলফ। কে নিজের আমি একাই কি ব্যর্থ হয়েছি, পৃথিবীতে সবাই তো প্রচেষ্টা করে, কজন সফল হয়? We wrote it, send my spirit flew, saw other regions, cities new. আমরা রাইড করছি এবং আমার আই সিম মাই স্পিরিট ফ্লিউ, আমার যে স্পিরিট আমার মুড ইজ গেটিং আপলিফটেড অ্যান্ড আই ক্যান সি আদার রিজিয়ন সিটিজ নিউ, আমি অন্য শহর অন্য প্রান্তর যেন দেখতে পাচ্ছি। তার মানে দেখো আদার রিজিয়ন সিটিজ নিউ, probably the journey indicates that of the poet is reaching towards a new destination. আবার বলছি কি ওই ওয়ার্ল্ডের কথা ভেবে লাভ কি, নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ছে না? সে নাইটিঙ্গেলে কি হচ্ছে, ফেট মানে ওই যেখানে তিনি বলছেন পোয়েট বলছেন না, where but to think is to be full of sorrow, lead a night despair, where the youth grows pale and spectre thin and dies. ওকে, তারপরে বলছেন নিউ লাভ পাইন এট দেম বিয়ন্ড টুমরো। সেইখান থেকে তিনি নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ড এসে কি বলছেন, যে হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট, কি রয়েছে এখানে, তার মানে কি একটা নতুন জগৎ। এখানেও দেখো তিনি বলছেন একটা ওয়ার্ল্ড যেখানে কি ইটস ওয়ান্ডারিং অল দ্য পসিবিলিটিস, সেইখান থেকে দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি কি নতুন রিজিয়ন নতুন সিটিস, তার মানে কি ইজ মাইগ্রেশন ইন্টু সাম আনাদার ওয়ার্ল্ড। দ্য ওয়ার্ল্ড রাশড অন ইদার সাইড আই থট, আমি দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে সব যে জগৎগুলো যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি দ্য পোয়েট ইজ মানে সরি দ্য beloved is making, the lover and the beloved, they are making that of an eternal journey, a timeless journey where they can see the fleeting of the world. Okay, I thought all labor yet not less bear up beneath their unsuccess. বলছে সবাই তো অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু সফলতা তো কারোর হাতে ধরা দেয় না। Look at the end of work, contrast the pretty done, the undone vast. যে কোনো একটা কাজ দেখো শেষ হোক, তারপরে নিজেই কন্ট্রাস্ট করতে পারবে। দ্য প্রিটি ডান মানে পেটি ডান, সামান্য অংশটা সেই কাজে শেষ হয়, দ্য আনডান ভাস্ট অনেক কিছু অপ্রাপ্যই থেকে যায়। তার মানে দেখবে আমাদের জীবনে আমরা যেমন অনেক কিছু বলি এই করব সেই করব, কিন্তু জীবনে যখন সত্যি বাস্তবটা আসে আমরা কতটুকুই করতে পারি। উই আর লিমিটেড, আওয়ার পোটেনশিয়ালস, আওয়ার স্কোপস আর ভেরি লিমিটেড, রাইট? Petty done, the undone vast. Again an example of antithesis. This present of theirs with a hopeful past. I hope she would love me, here we write. তাহলে বলছে এইটা যদি পরিণতি হয় এই বর্তমানটা, তাহলে দেখো আমিও আশা করেছিলাম যে সে আমায় ভালোবাসবে, কিন্তু বর্তমানে কি হলো, সম্পর্কটা টিকলো না। তাহলে পিটি আনডান, ঠিক আছে, দ্য পিটি ডান অ্যান্ড দ্য আনডান ভাস্ট, কিছুটা হলো সম্পর্ক কিন্তু সম্পর্কে যে প্রাপ্তি সেটা অনেক মানে সে আন্ডানি থেকে গেল। কিন্তু তার সত্ত্বেও দেখো হিয়ার উই রাইট উই আর হ্যাভিং আ জার্নি টুগেদার। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন ওয়েন্ট এভার পেয়ার্ড, কোন হাত আর ব্রেন বলো তো একসাথে যুক্ত হতে পেরেছে? আচ্ছা এই জায়গাটা একটু বলে রাখি, তোমরা কিন্তু হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন দেখে কেউ সিনেক ডকি করে দিও না। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটোনিমি।
কেন বলছি, দেখো সিনেকডকি হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন দেখে ভাববে হয়তো একটা কোনো মানুষের কথা বলছে, তাই তো, সে মানুষের শুধু আর কি পার্ট ফর দ্য হোল করে সিনেকডকি, কিন্তু হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন হচ্ছে এক্সাম্পল অফ মেটোনিমি। হ্যান্ড সিম্বলাইজেস ওয়ার্ক বা ডিড, আর ব্রেন সিম্বলাইজেস থট। তাহলে মেটোনিমির এখানে সিম্বল ফর দ্য থিং সিম্বলাইজ হয়ে গেল। তাহলে হোয়াট হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন went ever paired, তার মানে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটোনিমি, নট সিনেকডকি। ঠিক আছে, আই এম ক্ল্যারিফাইং ইট। তাহলে হ্যান্ড সিম্বলাইজেস থট, বলে বলো তো কোন দিন মানুষের ভাবনা আর মানুষের হাত এক হতে পেরেছে? মানে কোন দিন থট আর এক্সিকিউশন, মানুষ যেটা ভেবেছে মানুষ সেটাই করতে পেরেছে? কোনোদিন হয়েছে কি? হোয়াট হার্ট alike conceived and dared, কোন এমন হৃদয় আছে বলো তো যে সাহস করেছে কিন্তু সে কাজটাকে এক্সিকিউট করতে পেরেছে? What act proved all his thoughts had been, কোন কাজ দিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পেরেছি? What will but fail the fleshly screen, এমন কোন ইচ্ছে রয়েছে আমাদের যে ইচ্ছেতে ফ্লেশলি স্ক্রিন মানে আমাদের শরীরটা আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি? ফ্লেশলি স্ক্রিন আগেন অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস। তাহলে এমন কোনো ইচ্ছে আছে কি আমাদের এই জগতে যে ইচ্ছেতে শরীর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি? আমার উঠতে ইচ্ছে হলো, ঠিক আছে, আমি কি উঠতে পেরেছি? না, আমার শরীরটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ইচ্ছে হলো আমি এইটা করব, মানে সেই কোলরি যেরকম বলছে না, কুবলা খান যেরকম প্লেজার ডোম বানিয়েছে, আমিও একটা বানাবো। তাহলে কি এক্সিকিউশন হচ্ছে? তাহলে দ্য পোয়েট হিয়ার কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট আমরা কি থট আর অ্যাকশনকে কখনো এক করতে পেরেছি? সো হিয়ার উই ক্যান সি দ্য রোম্যান্টিক ইয়ার্নিং অফ ব্লেন্ডিং থট অ্যান্ড অ্যাকশন, ব্রিঙ্গিং টুগেদার আইডিয়েশন অ্যান্ড সেন্সেশন। আবার এই 4টে লাইন দেখো ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে, এক্সাম্পল অফ অ্যানাফোরা, যেটা তোমরা ফার্স্ট অ্যান্সারতে সিনসেও পাবে। ঠিক আছে, দিস আর অল দ্য এক্সাম্পলস অফ অ্যানাফোরা। আবার এই প্রশ্নগুলো দেখো, দিস আর অল দ্য রিটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, এরোটিসিস। তাহলে উই রাইড অ্যান্ড আই সি হার বুজুম হিভ, আমরা রাইড করছি না, আই সি হার বুজুম হিভ অ্যাজ ইফ হার বুজুম ইজ হিভিং। ওকে, তাহলে again the body part comes here. There's many a crown for who can reach. 10 বলছে মানুষ যেটা চায় সেখানে যখন সে পৌঁছে যেতে পারে তার জন্য অনেক ক্রাউন্স, অনেক কি থাকে, পুরস্কার থাকে, কিন্তু কজন পায় সেটা করতে? কিন্তু দেখো আমরা অ্যাটলিস্ট উই আর রাইজিং অ্যান্ড আই ক্যান সি হার বুজুম হিভ, তার মানে কি ফ্ল্যাশ। তাহলে এই জার্নিটাতে দেখো অদ্ভুত একটা জার্নি। আইডিয়ালটা কি? টু রিচ অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, একটা টাইমলেস ইউনিভার্সে পৌঁছে যাব যেখানে দেয়ার উইল বি মানে নো মানে ওয়ারিজ, নো হোপস, নো এক্সপেকটেশন। আবার যেতে যেতে কি সেই বডিটা যেন তাকে আবার ড্রব্যাক করে দেয়, মানে তাকে আবার মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ড্র্যাগিং হিম ব্যাক, যার জন্য তিনি ওই মানে বুজুমটা দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, তার মানে কি তার সাইকিক স্পেসে দেখো, সাইকিক রিয়েলিটি যে বললাম, থট সবসময় কি লজিক্যালি চলে না? ওকে, কিভাবে চলছে? বা স্পেশালি ইন দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড দ্য থট ডাজ নট হ্যাভ অ্যান অর্ডার ফ্লো লাইক দ্য কনশিয়াস মাইন্ড। তাহলে তিনি একসাথে দেখতে পাচ্ছেন হার বডি, হার সোল, দ্য জার্নি। দেখো লাভকে আমরা কখনোই বলতে পারি না ইট ক্যান বি পিওরলি অ্যাসেনশুয়াল। লাভ ইজ সেন্সুয়াল, লাভের মধ্যে সেন্সুয়াল অ্যাসপেক্টটা ইটস ন্যাচারাল, সেখান থেকে স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট। Okay, so the poet can visualize both the sensuality and the spirituality. এবার বলছে 10 lines, a statesman life in age। তাহলে বলছে কি কি রিওয়ার্ড থাকে জীবনে দেখো একজন স্টেটসম্যান মানে স্টেটসম্যান বলতে আমরা বলতে পারি একজন বিশেষ ব্যক্তি, ঠিক আছে, একজন রাষ্ট্রনায়কও বলা যেতে পারে। তাহলে তার জীবনে কি থাকে, কি পায় সে? এই যে এত তো কাজ করলো, কি পেলো শেষে? 10 lines a statesman life in each। বড় জোর ইতিহাস বইয়ের পাতায় তার সম্পর্কে 10টা লাইন লেখা থাকলো। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ক্রাউন অফ দ্য স্টেটম্যান, কি পেলো, কি পুরস্কার পেলো? 10 লাইন ইতিহাস বইয়ের পাতায়। বা ধরো কোনো কবির ইচ্ছে হলো সেই স্টেটম্যানকে নিয়ে কবিতা লিখবে, 10 লাইন লিখলো। আর সোলজার্স ডুইং হোয়াট অ্যাটন্স, সোলজার ভাবা যায়, হোয়াট অ্যাটন্স, কি সান্ত্বনা পায়? দে স্ক্র্যাচ হিজ নেম অন দ্য মানে সোলজার কি পাচ্ছে? দ্য ফ্ল্যাগ স্টাক অন এ হিপ অফ বোনস, আ সোলজার্স ডুইং হোয়াট অ্যাটন্স। দে স্ক্র্যাচ হিজ নেম অন দ্য অ্যাবে স্টোনস, মাই রাইডিং ইজ বেটার বাই দেয়ার লিভ। বলছে তাহলে সোলজার তার কাজের কি পারিশ্রমিক পায়?
যে তার যে ফ্ল্যাগ অফ বোনস, এইটা বলতে পারো হিপ অফ বোনসটাকে আমরা সিনেকডকি বলতে পারি, মানে তার যে ডেড বডি না বলে বলছে হিপ অফ বোনস। আবার হিপ অফ বোনস ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ পেরিফ্রেসিস, ঠিক আছে? তাহলে বলছে তার হিপ অফ বোনস, তার যে সমাধি ক্ষেত্রে একটা ফ্ল্যাগ লাগানো থাকে, বা সেই সোলজার সম্পর্কে তার যে অ্যাবে স্টোনস, অ্যাবে এখানে ইন্ডিকেট করছে দ্য ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে, যেখানে বিশেষ মানুষদের তাদের সমাধি দেওয়া হয়ে থাকে, সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে। তাহলে বলছে বড় জোর ওই অ্যাবেতে তার সম্পর্কে তার নামটা খোদাই করা হয়ে থাকে, 2-4 লাইন লেখা থাকে, এটাই সোলজার পায়, এর বেশি আর কি পায়? তাদের থেকে অন্তত আমার রাইডিংটা বেটার, এইটা আমি পেয়েছি। তাহলে রাইডিং দেখো, তার মানে রাইডিং ইজ নট মিয়ারলি আ হর্স রাইডিং, it's a new journey, it's a new beginning towards something. What does it all mean, poet? এবার তিনি জীবনটাকে তুলনা করছেন এক এক করে, ঠিক আছে? যে সবাই প্রচেষ্টা করে কে কি পায়, তার মানে কি দ্য লিমিটেড স্কোপ ইন দ্য আর্থ অফ গেটিং সাম রিটার্ন। তাহলে তুমি যদি সোলজার হও, যত বীর সোলজারই হও না কেন, বড় জোর 2-1 পুরস্কার, 2-4টে ইনস্ক্রিপশন, তুমি যদি একটা স্টেটসম্যান হও, বড় জোর 10 লাইন হিস্ট্রির পাতায়, আর কি? তুমি যদি পোয়েট হও, well, your brains beat into rhythm, you tell what we felt only, you expressed, you hold things beautiful the best and paste them in rhyme, so side by side. বলছে তোমার মানে মানুষের মনে ব্রেন বিট ইন্টু রাইম, তাহলে বলছে আমরা যেটা ভাবি, মানুষ যেটা অনুভব করে, তুমি সেটাকে কাব্যে রূপান্তরিত করো। তুমি সবসময় তোমার কাব্যে যা কিছু সুন্দর সেটাকেই তুলে ধরো। It is something nay, it's much, but then have you yourself what's best for men? বলছে তোমার কি মনে হয় না তুমি সবসময় তো কাব্যে সবসময় যা কিছু সুন্দরকে তুলে ধরো, মানুষ যেটা আশা করে, আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুলে ধরো, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে বেস্টটা, জীবনের যে বেস্ট ভার্সনটা তুমি কবিতায় তুলে ধরো? কবিতাতে কি লিখি আমরা? হোয়াট এভার ইটস বেস্ট। বলছে সেই বেস্টের কিছুটা অংশ কি তুমি নিজের জীবনে উপভোগ করতে পেরেছো? হ্যাভ ইউ এক্সপিরিয়েন্স দ্য স্লাইট অফ দ্য বেস্ট ইন ইউর লাইফ উইচ ইউ ক্যাপচার ইন ইউর পোয়েটিক রিদম? তোমার যে কাব্যের যে সুরলঙ্কারে তুমি যে জীবনের বেস্ট পার্টটা তুলে ধরো, সেই বেস্ট পার্টের কিছুটা অংশ কি নিজের জীবনে নিজে ভোগ করতে পেরেছো? তাহলে ইট কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য পোয়েটিক রিয়ালিটি। Are you poor sick old ere your time? ere মানে হচ্ছে বিফোর। তুমি কি সময়ের আগে দরিদ্র, অসুস্থ, বার্ধক্যে জর্জরিত নও? বলো তো। তাহলে দেখো সে এখানে কিডসের লাইনটা মনে পড়ছে না, where men sit and hear each other groan, তারপরে the youth grows pale and spectathin and dies. This is all about the poetic condition. নিয়ারার ওয়ান উইথ ইউর ওন সাবলাইম, যে বেস্ট, আবারও বলছেন তিনি, যে সাবলাইম মানে দ্য বেস্ট অফ বেস্ট যেটাকে তুমি তুলে ধরেছো, সেইটা নিয়ারার ওয়ান উইথ মানে সেটার একটা পোর্শন, ওয়ান উইথ মানে হ্যাভ ইউ গট আ সিঙ্গল পোর্শন অফ দ্য সাবলাইম থট, হ্যাভ ইউ রিয়েলাইজড? তুমি যে আদর্শটাকে তোমার কবিতায় ক্যাপচার করছো তার একটা পোর্শনও কি তুমি উপভোগ করতে পেরেছো? দেন হু নেভার হ্যাভ টার্নড আ রাইম, তাহলে তোমার জীবনটা, সেই কবি তুমি এত কিছু করেছো, তাহলে তোমার জীবনটা সেই একটা মানুষের জীবনের থেকে কি আলাদা যে কোনোদিনও কবিতায় লেখেনি? তাহলে ইট ডাজন্ট ম্যাটার whether you are a poet or you are a human being, ordinary human being, but you both have the same destiny, that is old age, decay, desolation, poverty, সিকনেস, আর কি রয়েছে? একই তো ফেট রয়েছে। তাই তুমি কবি হয়ে তুমি কি আলাদা করলে? তুমি স্টেটসম্যান হয়ে কি আলাদা করলে? তুমি সোলজার হয়ে কি আলাদা করলে? তোমার জীবনটা কি বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে গেল? হয়নি। সিং রাইডিংস আ জয় ফর মি আই রাইড, কাজে এবার থেকে এইটা লেখো কবি যে রাইডিংটাই আনন্দ। দেখো যেমন আমরা রাইড করছি, আমরা তো আনন্দ পাচ্ছি, এই রিওয়ার্ডটা ইটস গ্রেট। তাহলে এখানে আমাদের মনে কোয়েশ্চেন আসা উচিত, কেন এখানে ব্রাউনিং এই ধরনের তুলনাগুলো টানছেন? তার মানে এখানে তিনি কি তুলনা টানছেন? এই পৃথিবীতে যখন কোনো কিছু শেষ হয় তার রিওয়ার্ড হিসেবে মানুষ কি পাচ্ছে? কোনো কর্ম করে গিয়ে কী পাচ্ছে? তার ফলটা কি? খুব সামান্য। তাহলে রাইডিংটা দেখো, হি ইজ কন্ট্রাস্টিং হিজ রাইডিং উইথ দ্য রিওয়ার্ডস দ্যাট উই দ্য আর্থলি পিপল গেট। তার মানে কি হিজ রাইডিং ইজ নট আর্থলি, ঠিক আছে? এই আইডিয়াটা তিনি হিন্ট করে দিচ্ছেন, হি ইজ হ্যাভিং আ সেলেশিয়াল রাইড। বলছে অ্যান্ড ইউ গ্রেট স্কাল্পচার,
সো ইউ গেভ আ স্কোর অফ ইয়ার্স টু আর্ট। আর এই যে স্কাল্পটার মহাশয়, এই যে ভাস্কর, হ্যাঁ, যে যে এত সুন্দর ভাস্কর্য রচনা করো, তুমি 20 বছর ধরে আর্টকে দিয়ে দিলে তোমার 20 বছর। স্কোর অফ ইয়ার্স মানে হচ্ছে 20 ইয়ার্স টু আর্ট, হার স্লেভ। তাহলে আর্টকে এখানে পার্সনিফাই করা হচ্ছে অ্যাজ আ উইমেন, এবং স্কাল্পটারকে এখানে দেখানো হচ্ছে অ্যাজ এ স্লেভ টু দ্য গডেস অফ আর্ট। অ্যান্ড দ্যাটস ইউর ভিনাস। এবং তোমার ভিনাস বলতে আবার এখানে কিন্তু ভিনাসকে কিন্তু গড অফ লাভ, বিউটি, আর্টও বলা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? এবং তুমি যে ভিনাসের মূর্তি রচনা করলে, whence we turn to yonder girl that foughts the burn, কিন্তু তোমার ওই অত সুন্দর যে ভিনাসের মূর্তি 20 বছর ধরে তুমি সেই তার ভাস্কর্য তৈরি করলে, কিন্তু তোমার ভিনাসের মূর্তি একদিকে রয়েছে, আরেক দিকে দেখা যায় একটা অল্প বয়সী গ্রাম্য যুবতী মেয়ে, সে একটা নদী, সরু নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। ফোর্টস মানে কি? রিভারে যে অংশটা হেঁটে পেরোনো যায়। বার্ন মানে হচ্ছে এ স্কটিশ টার্ম ফর রিভার, মানে রিভার বলবো না, স্ট্রিম, স্মল স্ট্রিম, সেটাকে স্কটিশ টার্মে বার্ন বলা হয়। আবার কিছু আর কি নর্থ ইংল্যান্ড টার্মেও বার্ন বলে। তাহলে বলছে এই যে কিন্তু তোমার এই মূর্তির সামনে যখন আমরা একটা জীবন্ত নারীকে দেখি বা একটা অল্প বয়সী মেয়েকে দেখি, সে একটা ছোট নদী পেরিয়ে যাচ্ছে, সবার চোখটা ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মানে এখানে তিনি কি বলছেন? লাইফ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান আর্ট। ওকে, দ্য ফ্লো ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য স্ট্যাটিকনেস। হ্যাঁ, দেখো তাহলে স্টেসিসের থেকে হি ইজ গিভিং ইম্পর্টেন্স অন দ্য মোশন। ইউ অ্যাকুইজ শ্যাল আই রিপাইন, তুমি তো অ্যাকসেপ্ট করবে তো। অ্যাকুইজ মানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করা। শ্যাল আই রিপাইন, আমি কি কিছু ভুল বললাম? হোয়াট ম্যান অফ মিউজিক ইউ গ্রো গ্রে, তাহলে মিউজিশিয়ানের কথা বলছে। তাহলে এই যে মিউজিশিয়ান, তুমি পুরো ইউ গ্রো গ্রে মানে কি? ওল্ড এজ, তুমি বুড়ো হয়ে গেলে। উইথ নোটস অ্যান্ড নাথিং এলস টু সে, এই মিউজিক্যাল নোটস বানাতে বানাতে তুমি বুড়ো হয়ে গেলে, আর কিছু তোমার বলারই নেই। Is this your sole praise from a friend? Greatly is opera strains indeed, but in music we know how fashion sent. দেখো গ্রেটলি থেকে এন্ডটা কোটেশনের মধ্যে রয়েছে। এটা কে বলছে? এটা বলছে পোয়েট, মানে যে মিউজিশিয়ান তার ফ্রেন্ড বলছে তুমি মিউজিক তৈরি করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে, কিন্তু শেষমেশ তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে তুমি কি ফিডব্যাক পেলে? যে দারুণ তোমার মিউজিকটা, এই অপেরাতে দুর্ধর্ষ। কিন্তু মিউজিক তো আজ আছে কাল নেই, মানে মিউজিকের ফ্যাশন চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখবে 2 বছর আগে যে গানটা ভীষণ হিট করে গেল, এখন কি সেই গানটা আউটডেটেড হয়ে গেছে, আর ফ্যাশনে নেই। তাহলে মিউজিক কি? মিউজিকের ফ্যাশনটা কি? ইটস এভার চেঞ্জিং। তাহলে এত কষ্ট করে সে মিউজিক বানিয়ে গেল, কালকে কি সে মিউজিকগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে বাই সাম আদার মিউজিক। তাহলে কি হলো? দেখো এই পার্থিব জীবনে তাহলে স্টেটসম্যান, পোয়েট, যাদেরকে আমরা হিরোয়াইজ করে থাকি, উদাহরণ দিয়ে থাকি, মানে স্টেটসম্যান, সোলজার, ঠিক আছে, পোয়েট, তারপরে স্কাল্পটার, মিউজিশিয়ান, কি বলে থাকি? দে আর দ্য এক্সাম্পলারি ফিগার। তাহলে হোয়াট এভার দে অ্যাচিভড অন আর্থ, তাহলে দ্য পোয়েট সেড দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দেয়ার অ্যাচিভমেন্ট? আলাদা কিছু কি পাচ্ছে? সবারই তো মৃত্যু হবে। মানুষ তাদেরকে কি দিচ্ছে? কোনো কিছুই দিচ্ছে না, কিন্তু তার বিলাভেড দেখো তাকে কত কিছু দিচ্ছে। তার মানে এখানে মনে হচ্ছে না বিলাভেড ইজ সামথিং মোর দ্যান এ হিউম্যান বিং? তাহলে হোয়াট এভার হার বিলাভেড হ্যাজ গিভেন হিম, দেখো তিনি কিন্তু বিলাভেডের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, চেয়েছিলেন একটু অনুগ্রহ করো, কিছু দাও আমাকে, ওই লাস্ট রাইটটা দাও। তাহলে মনে হচ্ছে না যে রিওয়ার্ডগুলোকে যখন তিনি লিমিটেড বলছেন এই পার্থিব জগতে, তাহলে হার বিলাভেড ইজ সামথিং মোর দ্যান অ্যান অর্ডিনারি হিউম্যান বিং? লেটস ফাইন্ড আউট। তাহলে বলছে দেখো, বাট ইন মিউজিক উই নো, আচ্ছা, আই গেভ মাই ইউথ বাট উই রাইড ইন ফাইন। দেখো তোমার মতো আমিও আমার যৌবন দিয়েছি, কিন্তু পরিণামে আমি কি পাচ্ছি? দেখো, রাইড ইন ফাইন, মানে একসাথে আমরা রাইড করছি। তার মানে কি? দ্য রাইডিং, দেখো আগেন হি ক্ল্যারিফাইজ, ইটস আ জার্নি, আ স্পিরিচুয়াল জার্নি। উই নো, হু নোজ হোয়াটস ফিট ফর আস, আমাদের জন্য কোনটা ভালো কেই বা আমরা জানতে পেরেছি? Had fate proposed bliss, here should sublimate my being. Had I signed the bond, still one must lead some life beyond. বলছে আমার কপালে, মানে এই পৃথিবীতেই ভাগ্য আমার জন্য সেরাটা নির্বাচন করে রেখেছে, সেটা কি আমরা জানি? হ্যাড আই সাইন দ্য বন্ড, আমি কি ভাগ্যের সাথে কোনো চুক্তি করে এসেছি?
আবার সাইন দ্য বন্ড বলতে ম্যারেজকেও ইন্ডিকেট করছে, মানে আমি কি ভাগ্যের সাথে চুক্তি করে এসেছিলাম যে এই পৃথিবীতে আমি সব আনন্দ পেয়ে যাব, সব সাবলাইম অনুভূতিগুলোই হবে? এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থেকে আই সাইন দ্য বন্ড, মানে আই সাইন দ্য বন্ড উইথ ফেট দ্যাট আই ক্যান সাইন দ্য বন্ড অফ ম্যারেজ উইথ মাই বিলাভেড ইন দিস লাইফ। Still, one must live some life beyond, have a bliss to die with, deemed described. বলছে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই নির্ধারিত হয়েছে ফর অ্যান আফটার লাইফ, হ্যাভ আ ব্লিস টু ডাই উইথ, যেটা ভেবে আমরা আনন্দে মৃত্যুকে মানে আলিঙ্গন করে নিই। ডিম ডিসক্রাইব, এমন একটা জিনিস ভেবে যে আফটার লাইফে প্রবাবলি দেয়ার ইজ সামথিং ফর আস, যেটা ডিম ডিসক্রাইব, ডিম মানে ফ্যান্ড, ডিসক্রাইব মানে উইচ উই ক্যান নট সি। এই জীবনে দাঁড়িয়ে থেকে আফটার লাইফ, মৃত্যুর পরের জগতে, আমাদের জন্য তো একটা মৃত্যুর পরের জগৎ নির্ধারিত হয়েছে, এই জীবনের পরে তো কিছু রয়েছে যেটাকে আমরা এই জীবনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পাই না। সেই ভিশনটা কি? ফেইন্ট ভিশন। কাজে এই জগতেই তো সব সুখ যদি আমি পেয়ে নিই তাহলে কি হবে? দিস ফুড ওয়ান্স প্ল্যান্টেড অন দ্য গোল, আচ্ছা এই ফুড ওয়ান্স প্ল্যান্টেড অন দ্য গোল, এই ফুডটা হচ্ছে কিন্তু সিনেকডকি। ওকে, ফুড বলতে কি? এই যে আমার জীবনটা এই পৃথিবীতে এই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো হয়েছে, তাহলে গোল কি? গোল হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ইলিউমিনেশন, মানে তোমার এই পৃথিবীতে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স, আবার ব্লেক চলে এলো, দেখেছো? তাহলে ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স, এই পৃথিবীর ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে করতে কি তোমার সোলটা কি হবে? যে ক্র্যাম্প সোল, সেটা ফার্টিলাইজ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ইন দ্য স্পিরিচুয়াল জার্নি। ঠিক আছে? দিস গ্লোরি গার্ল্যান্ড রাউন্ড মাই সোল, অর্থাৎ এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতা পেরিয়ে যেই আমি ওই জগতে যাব, তাহলে এই পৃথিবীতে কি দেয়ার আর লট অফ টেম্পটেশনস, সরো, এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু তারপরেও যখন ইফ আই কিপ মাই অ্যাবসলিউট ট্রাস্ট ইন দ্য অলমাইটি, অ্যাপোক্যালিপসের কথা বলেছিলাম যে ঈশ্বরের ওপর পুরো আস্থা রাখবেন, ঈশ্বর উইল, মানে গড দ্য সেভিয়ার উইল ট্রান্সফর্ম হিম ইনটু দ্য আদার ওয়ার্ল্ড। ওকে, তাহলে বলছে ওই মানে গ্লোরি গার্ল্যান্ড, সেই জয়মালা, তার মানে আমরা যদি এই পৃথিবীতে নিজের যে জার্নিটা, গোলটা কমপ্লিট করে নিতে পারি, দ্যাট অফ এ স্পিরিচুয়াল ইলিউমিনেশন, অন্য জগতে যখন যাব সেই জয় মালাটা আমাদের পড়ানো হবে। তাহলে এই পৃথিবীতে কুড আই ডিসক্রাইব সাচ, মানে এই পৃথিবীতেই কুড আই ডিসক্রাইব সাচ, মানে ক্যান আই গেট আ সাইট অফ দ্যাট? তাহলে এই পৃথিবীতে থেকে আমি কি করে আদার ওয়ার্ল্ডলি যে জয়, যে আনন্দ, সেই যে ওয়েলকাম, মানে আমার যে জার্নিটা, যে গোলটা ফুলফিলমেন্ট হলো, সেইটা আমি পৃথিবীতে থেকে আমি কি করে দেখতে পাবো? ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট, তার মানে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আ প্লেস ফর ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট। ঠিক আছে? ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট মানে সেই চেষ্টা করো এবং তারপরে পরিণাম দেখো কি হচ্ছে। তাহলে দিস ওয়ার্ল্ড ইজ আ প্লেস ফর লার্নিং অফ এক্সপিরিয়েন্স। আই সিঙ্ক ব্যাক শাডারিং ফ্রম দ্য কোয়েস্ট, এবং এই পৃথিবীতেই যদি আমাদের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায় তাহলে আর কি হবে? আমাদের যে কোয়েস্ট, দ্য স্পিরিচুয়াল কোয়েস্ট ফর অ্যান আফটার লাইফ, আ ব্লিসফুল স্টেট অফ জয়, যেটাকে আমরা হেভেন বলে থাকি, তাহলে সেইটার প্রতি আমার কোয়েস্ট থেকে আমি পিছিয়ে পড়বো নাকি? তিনি নিজেকেই কোয়েশ্চেন করছেন, রিটরিক্যাল কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে? যে তাহলে পৃথিবীতেই যদি আমার সমস্ত ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় তাহলে কি আর আমি আদার ওয়ার্ল্ডলি আমার কোয়েস্ট, সেটা কি আর থাকবে? নাও হেভেন অ্যান্ড শি আর বিয়ন্ড দিস, রাইট? কিন্তু এই পৃথিবীতে দেখো আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না বলেই আমি কি আকাঙ্ক্ষা করছি যে আমি একটা অন্য জগতে যাব। কাজে এখানে আমার বিলাভেড আর হেভেন কিন্তু এক। নাও হেভেন অ্যান্ড শি আর বিয়ন্ড দিস, রাইট? মানে এই রাইট, তাহলে দেখো এতক্ষণ বলছিল বিলাভেড আমার সঙ্গে রয়েছে, এখন কি বলছে? হেভেন অ্যান্ড বিলাভেড আর বিয়ন্ড দিস, রাইট? তার মানে কি একটা হোপ রয়েছে যে এই পার্থিব জগতে নয়, আফটার লাইফে হয়তো in the state of heavenly bliss, হয়তো I will be united forever with my beloved. তার মানে কি the beloved is the motive, okay, of his spiritual illumination. তাহলে ওই beloved, আমাদের সবার তো জীবনে একটা মোটিভ থাকে। এই যে আমি পরীক্ষাটা যাতে আমি কোয়ালিফাই করি, সেই মোটিভেই তো পড়াশোনা করছি। ঠিক আছে? তো এখানেও তাই। তাহলে beloved is her motive, যে মোটিভটা কি করছে? It's drawing him near to the heaven, to the journey. Okay? And yet she has not spoke so long. Very important line. বলছে দেখো অনেকক্ষণ সে কোনো কথা বললো না। তাহলে একদম প্রথমে দেখো ভিডিও শুরুতে প্রশ্ন করেছিলাম সাইলেন্ট অডিয়েন্স, তাহলে বিলাভেড কি সত্যিই আছে নাকি দ্য বিলাভেড ইজ টোটালি দ্য প্রজেকশন অফ দ্য লাভার সাইকোলজি? দেখো আনসার ইজ প্রবাবলি
a bit vague, a bit ambiguous. কেননা আমি প্রথমেই বলেছি দিস ইজ অ্যাবাউট মানে উইশ ফুলফিলমেন্ট, এটা একটা সাইকিক রিয়ালিটি। আমার মনের ভেতরে এখন অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো বাস্তবে আমার আশেপাশে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে, ঠিক আছে? আমার সাইকিক স্পেসে আমি হয়তো তাদের সাথে কল্পনায় কথা বলছি, গল্প করছি, মনে সুখ দুঃখ শেয়ার করছি, কিন্তু আশেপাশে হয়তো তার ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা নেই, কিন্তু আমার সাইকোলজিক্যাল স্পেসে আই ক্যান সি, ওকে, দ্য সাইকিক রিয়ালিটি। তাহলে সেরকমই বিলাভেড স্পোক সো লং, এই লাইনটা হ্যাজ নট স্পোক সো লং ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে সাইলেন্স অফ দ্য বিলাভেড। তার মানে বিলাভেড এই লাইনটা ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে দ্যাট স্পোক, কথা কে বলে, যার বডিলি এক্সিস্টেন্স থাকে, তাই তো, সেই কথা বলে। তাহলে বিলাভেডের সাইলেন্সটা ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে কি, নাও দ্য বিলাভেড ইজ নট আ বডি, শি ইজ আ সোল, শি ইজ আ স্পিরিট, শি ইজ অ্যান আইডিয়া। যে আইডিয়াটা দ্য পোয়েট ইজ চেজিং সো লং, অ্যান আইডিয়া অফ আ পারফেক্ট ইউনিয়ন অফ ব্লিস। এইবারে আবার কবিতাটাকে একবার প্রথম থেকে রিভিশন দিয়ে দেখেন। তাহলে কবিতাতে কি বলছে, একজন বিলাভেড এই পৃথিবীতে তাকে রিজেক্ট করে দিচ্ছে প্রেমটা, যার জন্য তিনি কি বিলাভেডের সাথে একটা রাইড চাইছেন, যে রাইডের মাধ্যমে তিনি কি ইটার্নিটিতে চলে যেতে চাইছেন, যে মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে পৃথিবীটা শেষ হোক, আমাদের রাইডটা ইটার্নাল হয়ে যায়। তাহলে আমরা কি এইভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি না যে এতক্ষণ ধরে যাকে আমরা বিলাভেড বলে চিনলাম, জানলাম, আসলে সে বিলাভেডই নয়, ইট ইজ প্রবাবলি দ্য আইডিয়া, অ্যান আইডিয়া অফ the spiritual bliss, an idea of the spiritual liberation, an idea of the spiritual emancipation, যে ইম্যান্সিপেশনটা এই পৃথিবীর বুকে কখনোই সম্ভব নয়, and that is the rejection, symbolic rejection of the beloved, তাই নয় কি? একবার ভেবে দেখো, it is a possibility। এবং যার জন্য কি দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার, মানে দ্য লাস্ট অ্যাটেম্প, দ্য লাস্ট জার্নি। তাহলে কি এই পৃথিবীতে একটা শেষ জার্নি শেষ করে probably the lover is going towards an eternal journey. The eternal journey te, mane the beloved who probably symbolizes all the heavenly blisses which is not possible in this world. Tale a heavenly je bliss that is denied in the world, which symbolically is represented in the denial of the beloved. ঠিক আছে? তাহলে এবং সেই heavenly blissটা পসিবল কোথায়? যখন a man can have a journey towards the heaven. তাহলে সেই যে স্পিরিচুয়াল জার্নিটা করলে ইন দ্য আদার ওয়ার্ল্ড, অর অ্যাটলিস্ট এই পৃথিবীতে থেকেও সেই আদার ওয়ার্ল্ডলি যে রিয়েলাইজেশন, সেই সারেন্ডারটা থাকলে দ্যাট জার্নি ইজ পসিবল, দ্যাট ব্লেস ইজ পসিবল। অ্যান্ড হিয়ার ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এই লাইনটা, হেভেন অ্যান্ড শি আর বিয়ন্ড দ্য রাইড। তার মানে রাইড প্রবাবলি অলসো ইন্ডিকেটস হিয়ার দ্য আর্থলি জার্নি। তাহলে এই পৃথিবীর বুকে জার্নি করেই তবেই কিন্তু, তাহলে জার্নিতে দেখো বিলাভেড সঙ্গে আছে, তাহলে বিলাভেড কি আইডিয়া, আইডিয়া অফ স্পিরিচুয়াল ইলিউমিনেশন। সেই স্পিরিচুয়াল ইলিউমিনেশনের আইডিয়াটাকে সঙ্গে করে জীবনের পথে যদি আমি চলি, জীবনের পথে যদি রাইড করি, তবেই কি জীবনের ওপারে সে আইডিয়াটা আমি পূরণ হতে দেখব। সে আইডিয়া কিসের আইডিয়া? অফ আ ইউনিয়ন উইথ গড, অফ আ ইউনিয়ন উইথ দ্য ইউনিভার্স, অফ দ্য ম্যাক্রোকসম। বোঝা গেল? বেশ, তাহলে এই স্ট্যান্ডাটুকু পড়ে নিই। তাহলে দেখো, সাইলেন্স অফ দ্য বিলাভেড কেন বললাম? যে again indicates that she has probably no bodily existence. What if heaven be that fair and strong at life's best, with our eyes upturned, whither life's flower is first discerned? দেখো, তাহলে বলছে যে হেভেন কি ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রং অ্যাট লাইফস বেস্ট। হেভেন ইজ বোথ ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রং। তাহলে হেভেনের দিকে ওই লক্ষ্যটা আমাদেরকে চোখ উঁচু করে হেভেনের দিকে তাকাতে হবে। মানে কি, দ্যাট ইজ আওয়ার মোটো অফ লাইফ, দ্যাট শুড বি আওয়ার ফাইনাল ডেস্টিনি। তাহলে লাইফস ফ্লাওয়ার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? লাইফস ফ্লাওয়ার বলতে বোঝানো হচ্ছে দ্য আলটিমেট হেভেনলি ব্লিস, যেটার দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে, যেটা মানুষের আলটিমেট মোটো অফ লাইফ। ঠিক আছে, দ্য হেভেনলি ব্লেস শুড বি দ্য আলটিমেট মোটো অফ লাইফ। তাহলে লাইফস ফ্লাওয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটাফার, is first discerned, is first discovered। যে হেভেনে আমরা জীবনের যে মোটো সেইটাকে ডিসকভার করতে পারি if we look upward. If we look upward for our spiritual illumination, then we will be able to realize যে আমাদের জীবনে এত ঘাত প্রতিঘাত সংঘর্ষ কেন, যাতে এই সংঘর্ষ করতে করতে আমরা ধীরে ধীরে কি হয়ে যায়, ধীরে ধীরে আমাদের সোলটা যাতে ফার্টিলাইজ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তবেই আমি কিন্তু সেই সোলটা উইল বি এবল টু গো টু হেভেন।
দেখবে ধরো কোনো একটা জিনিসকে পরিষ্কার করতে গেলে কি হয়, ভালো করে ঘষে মেজে, ঠিক আছে, তার মানে কি হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিটি, ভালো করে ঘষা মাজা হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীটাতে, যাতে আমরা চকচকে হয়ে উই ক্যান গো টু দ্য হেভেন। উই ফিক্স সো এভার শুড উই সো অ্যাবাইড, আমরা সেটা ধরে নিই, কিন্তু আমরা কজন সেদিকে তাকাই? হোয়াট ইফ উই স্টিল রাইড অন উই টু উইথ লাইফ ফর এভার ওল্ড ইয়েট নিউ। বলছে আমরা এখনো এগিয়ে যাচ্ছি একটা নতুন জীবনে, যে জীবনটা পুরনো আবার নতুন। দেখো, ওল্ড অ্যান্ড নিউ, ওল্ড ইয়েট নিউ, প্যারাডক্সিক্যাল লাইন, তাই তো? দিস লাইন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স। তাহলে লাইফটাকে কি বলছে? ওল্ড অ্যান্ড নিউ। ওয়াই ওল্ড? তার মানে ওল্ড কি, আমার সোলটা ওল্ড। ইন দ্য ইউনিভার্সাল স্পেস দ্য সোল ইজ ওল্ড, কিন্তু এই পৃথিবীতে আমাদের এক একটা জার্নি, এক একটা জন্ম কি, ইটস এ নিউ লাইফ। আবার এই জন্মটা ছেড়ে যখন আবার আমি ইউনিভার্সে মিশছি, তখন কি, আগেন আ নিউ জার্নি বিগিনস। তাহলে লাইফ ইজ অ্যান ইটার্নাল জার্নি, দ্য সোল ইজ ওল্ড বাট দ্য বডিলি জার্নিজ আর নিউ। চেঞ্জ নট ইন কাইন্ড বাট ইন ডিগ্রি। তাহলে জার্নিটা থেকেই যায়, কাইন্ডটা থেকে যায়, কাইন্ড অফ জার্নি রিমেন্স, ডিগ্রিটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কখনো ইটস আ হেভেন, জার্নিটা থাকে হেভেনে, কখনো এটা কি ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য ইনস্ট্যান্ট মেড ইটার্নিটি, কাজে আমাদের এই যে রাইটটা, এই মোমেন্টটা বিকামস দ্য ইটার্নাল। তাহলে শুরু করছিলাম উইথ দ্য ফিজিক্যাল, দেন ইট এন্ডস ইনটু দ্য ইটার্নাল। তাহলে ফিজিক্যাল জার্নি মানে কি, বডিলি জার্নি না, এই পৃথিবীতে জন্মের পর থেকে আমাদের এই যে জার্নি, ঠিক আছে, সেই ইনস্ট্যান্টটাই কি, ইটার্নিটি। ওকে, তার মানে মাই রাইড উইথ ইউ অ্যাপারেন্টলি কি, এটা মোমেন্টারিলি, বাট ইট ইজ ইটার্নাল। এটাই হচ্ছে দ্য আলটিমেট জার্নি অফ অল দ্য হিউম্যান বিংস। And heaven just proved that I and she ride together, forever ride. এবং if we look at the eternity, heaven, সেই রিয়ালাইজেশন যখন আমাদের হয়ে যাবে হেভেন সম্পর্কে, এই ইউনিভার্স সম্পর্কে, যে ইউনিভার্সে কি, আমরা প্রত্যেকটা মানুষ, আমাদের সোলগুলো ইটার্নাল, আমরা এক একটা জন্মে এক এক রকম জার্নি করে যাচ্ছি, আবার সেই জার্নি শেষে আবার হেভেনে ফিরে যাচ্ছি। তাহলে হেভেন এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আই অ্যান্ড শি। আবার দেখো গ্রামাটিক্যাল ভায়োলেশন, তার মানে কি, গ্রামার কি, এই বডিলি ওয়ার্ল্ড দরকার কি সেই গ্রামারের? আই অ্যান্ড শি রাইড টুগেদার ফর এভার রাইড। কাজে এই হেভেন নেগোশিয়েট করে দিয়েছে, হেভেন এখানে বলেই দিয়েছে, মানে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য হেভেনলি রিয়েলাইজেশন, দ্য স্পিরিচুয়াল রিয়েলাইজেশন দ্যাট সোল ইজ অনলি দ্য পার্মানেন্ট এন্টিটি, এই বডিলি জার্নিগুলো কি, দিস আর দ্য মোমেন্টারি জার্নি। কাজে এই ইউনিভার্সের নিয়মে তুমি আর আমি আজীবন কাল ধরে এইভাবেই রাইড করে যাচ্ছি। তোমার আর আমার রাইডটা হচ্ছে কি, ইটস ইটার্নাল রাইড। কখনো এই জীবনে, কখনো আফটার লাইফ, কখনো আবার অন্য কোনো জীবনে, মানে থ্রু আউট দ্য কসমিক, মানে থ্রু আউট দ্য কসমস উই আর রাইডিং ফর এভার। তার মানে ইটস নট অনলি দ্য জার্নি অফ লাইফ ইন ওয়ান লাইফ, it's a journey of man's soul in many lives. ঠিক আছে, তাহলে in multiple journeys we are having the same realization that we belong to heaven, and that is the ultimate destiny of man. ওকে, আশা করি দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার কিছুটা হলেও তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। যদি কবিতাটা ভালো করে বুঝে থাকো তোমরা, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ।